Hello students, welcome to your channel Parivartan Physics. See, recent ಆಗಿ ನಾನು ಚಾನೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಪಿನಿಯನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ which chapter shortcuts ಮತ್ತು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ maximum of you chose ray optics, right? So here this is the video on ray optics concepts and shortcuts only for you all, right? Okay, so in this video we'll see completely about ray optics. Ray optics the concepts ಮತ್ತು shortcuts ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ಕೊತೀವಿ. I'm not going to solve the MCQs in this because ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬಹಳ ವಾಸ್ಟ್ ಅದರಿ ಅಂಡ್ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ವೇರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಮೆಂಟಿಂಗ್ ದಟ್ ರೇ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಬಹಳ ಟಫ್ ಅದರಿ ಆ ತರದ ಈ ತರದ ಅಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಫಿಯರ್ಡ್ ಬೈ ರೇ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೊ ಸಿ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಒನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಲ್ ವ್ಯೂ ಅಬೌಟ್ ರೇ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್. ರೇ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟಫ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಸ್ಟ್. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಅದಾವೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದರಿ, ಬಟ್ ಟಫ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಭಾಳ ಈಸಿಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ ರೀ, ರೈಟ್? ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಒಳಗೆ ಇರುವಂಥ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥವ್ರು ನೀವು ray optics ನೀವು easily understand ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ರೀ. It is not that tough. Okay, let us study about the concepts of ray optics in this video. Okay, first note ರೀ, here we'll study about reflection. ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇದು ಮಿರರ್ ಅದ ರೀ, this is the mirror and this is called incident ray. ಇದು ನಮಗೆ incident ray ಅದ, ಇದು ನಮಗೆ reflected ray ಅದ ರೀ, right? This is incident ray, this is reflected ray, right? And this is normal. So the angle between incident ray and normal is called angle of incidence. This is called angle of reflection. Okay, what is this called? This angle ಅಂದ್ರೆ angle between mirror and the incident ray. ಈ angle ಕ್ಕೆ glancing angle ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. This is called glancing angle, right? So we got to know about what is glancing angle. In what is deviation angle? Deviation angle ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ರೀ. See, ನೋಡ್ರಿ, this is the original direction of incident light ray. ಇದು incident light ray ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೀ, ಇದು reflected light ray ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೀ. ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಾಗ ಬರ್ಬೇಕಾದಂತ ಲೈಟ್ ರೇ ಮಿರರ್ ಇರೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗೈತ್ರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಡಿವೇಟೆಡ್. ಇಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಅದು ಡಿವೇಟ್ ಆಗೈತ್ರಿ. ಈ ಆಂಗಲ್ ಗೆ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as angle of deviation, correct? So we got to know about angle of deviation, where the angle of deviation is. Angle of deviation ಅಂದ್ರೆ it is angle between incident ray and the reflected ray. So ಈ deviation angle ಗೆ ನಮಗೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದ ರೀ. So angle of deviation D will be equal to, this will be equal to, see, it will be equal to 180 degree minus 2i angle of incidence. So ನೋಡ್ರಿ, 180 degree ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂತ? This is 180 degree. ಇದು ನಮಗೆ 180 degree. ಆಮೇಲೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಹೆಂಗಿರ್ತದ್ರಿ? ಇನ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ angle of incidence will be equal to angle of reflection according to law of reflection. So law of reflection prakara angle of incidence is equal to angle of reflection. We know this very well. I ಮತ್ತು r ನಾವು ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ನಮಗೆ ಡೆವಿಯೇಷನ್ ಆಂಗಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಮಾತ್ರ ಅದ ರೀ, ರೈಟ್? ಇದು ಟೋಟಲ್ ಇದು ಆಂಗಲ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದ್ರಿ? ದಿಸ್ ಇಸ್ 180 ಒಳಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಗಲ್ ನಾವು ತೆಗೆದ್ರೆ, ಇಫ್ ವಿ ರಿಮೂವ್ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಆಂಗಲ್, ದೆನ್ ವಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಡೆವಿಯೇಷನ್, ರೈಟ್? ಇದು ಆಂಗಲ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದ್ರಿ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಐ, ಇದು ಆರ್ ಅದ. ಐ ಮತ್ತು ಆರ್ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಎಷ್ಟಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 2i ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಸೊ ಇದು i ಪ್ಲಸ್ ಐ 2i ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು. ಸೊ 180 ಡಿಗ್ರಿ, ಇದು ನಮಗೆ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಅದ. 180 ಡಿಗ್ರಿ ಒಳಗೆ ನಾ 2i ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಂಗೆ ಏನ್ ಬಂತ್ರಿ? ಡೆವಿಯೇಷನ್ ಬಂತ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಡೆವಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 180 minus 2i. This deviation can be expressed in terms of glancing angle also. So glancing angle term ದಾಗ ಇದು ನಮಗೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 2 times of the glancing angle, 2 theta. So this is the deviation formula produced by plane mirror. So plane mirror ಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಡೆವಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ? 280 minus 2 times of angle of incidence ಅಥವಾ 2 times of glancing angle, right? So that is all about the deviation formula. ಇನ್ನ ಈ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಆನ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದೋಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಸಿ, ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರ್ m is equal to 1. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ನಮಗೆ ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರ್ 1 ಅದ ರೀ. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ 1 ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರದ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನ್ರಿ? ಅದರಿಂದ ಏನ್ ನಮಗೆ ಇಮೇಜ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ತದ್ರಿ ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರ್ ದಿಂದ, ಆ ಇಮೇಜ್ ಅದು ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ಡ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಡಿಮಿನಿಶ್ಡ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸೈಜ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಐತಿ ಅಷ್ಟ ಸೈಜ್ ಇಮೇಜ್ ಐತಿ ಅಂತ ಮೀನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತದ್ರಿ ಅದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ 1 ಅದ. ಸಪೋಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 1 ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಾರ್ಜ್ ಸೈಜ್ ಇಮೇಜ್ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕತ್ತಂದಂಗೆ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗಿಂತನೂ ದೊಡ್ಡದೈತೆ ಅಂದಂಗ್ರಿ ಇಮೇಜ್. ಎಂ ನಮಗೆ ಲೆಸ್ ಗಿಂತ 1 ಬಂತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಮೇಜ್ ಏನದಲ್ಲ ಅದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗಿಂತನೂ ಸಣ್ಣದ ಅಂತ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಎಂ ನಮಗೆ 1 ಇರ್ತದ ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರ್ ಕ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಮೇಜ್ ಸೈಜ್ ಮತ್ತು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಇವೆರಡೂ ಸೇಮ್ ಇರ್ತಾವ್ರಿ ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರ್ ಕ. ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇಮೇಜ್ ಅನ್ನೋದು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತದ ನೋಡ್ರಿ? ಅನ್ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ಡ್ ಅಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಡಿಮಿನಿಶ್ಡ್ ಅಲ್ಲ, ರೈಟ್? ವರ್ಚುವಲ್ ಅಂಡ್ ಎರೆಕ್ಟ್ ಇಮೇಜ್, ವರ್ಚುವಲ್ ಇಮೇಜ್ ಮತ್ತು ಎರೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಅಲ್ಲ, ರಿವರ್ಸ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇರ್ತದ್ರಿ. ನಾವ್ ಹೆಂಗ್ ನಿಂತಿರ್ತೀವಿ ಹಂಗ ನಮಗೆ ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರ್ ಒಳಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ನಾವ್ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವರಿದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಇಮೇಜ್ ನಮಗಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿರ್ತದ್ರಿ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ 1. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರ್ ಅದ ರೀ. ಈಗ ಇದೊಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರ್ ಅದ ನನಗೆ, ರೈಟ್? ಈ ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರ್ ಮುಂದ್ಗಡೆ ನಾ ಇಲ್ಲೊಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹಿಯರ್. ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಮೇಜ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ತದ್ರಿ. ಹಿಯರ್ ದ ಇಮೇಜ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಫಾರ್ಮ್.
ರೈಟ್. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಮಗೆ ಮಿರರ್ ದಿಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರದಾಗ ಇರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅಷ್ಟೇ ದೂರದಾಗ ಇಮೇಜ್ ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಮಿರರ್. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇಫ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ವಿತ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಯು ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಅವೇ ದ ಮಿರರ್, ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತಗೋರಿ, ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅವೇ, ಅಂದ್ರೆ ಮಿರರ್ ಕಡೆಗೆ ಅಥವಾ ಮಿರರ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ. ಸೊ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಮಗೆ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಮಿರರ್ ಯು ವೆಲಾಸಿಟಿದಿಂದ ಮೂವ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ, ಇಮೇಜ್ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಮಿರರ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದ್ರಿ. ವಿತ್ ಹೌ ಮಚ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ? ವಿತ್ ದ ಸೇಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ಯು ವೆಲಾಸಿಟಿದಿಂದ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಿರರ್ ಕಡೆಗೆ ಮೂವ್ ಆಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿದಿಂದ ಇಮೇಜ್ ಕೂಡ ಮಿರರ್ ಕಡೆಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಸಪೋಸ್ ಅದೇ ಯು ವೆಲಾಸಿಟಿದಿಂದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಮಗೆ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಮಿರರ್ ಮೂವ್ ಆಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮಿರರ್ ದಿಂದ ಇಮೇಜ್ ಕೂಡ ಯು ವೆಲಾಸಿಟಿದಿಂದ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಮಿರರ್ ನಮಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ರೈಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿಸ್. ಸಿ, ಇಫ್ ಅ ಮಿರರ್ ಇಸ್ ಮೂವ್ಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಅ ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸರಿ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಕೇಸ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ವಿ ವೇರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಮಿರರ್ ನಮಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇತ್ತೆ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಾವು ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅವೇ ನಾವು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡತ್ತಿದ್ವಿ. ಈ ಸರಿ ನಮಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನದಲ್ಲ ಅದು ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಅದ್ರಿ. ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಾವು ಮೂವ್ ಮಾಡತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾವ್ ಏನ್ ಮೂವ್ ಮಾಡತ್ತೀವಿ, ವಿ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ದ ಮಿರರ್. ಇಫ್ ಅ ಮಿರರ್ ಇಸ್ ಮೂವ್ಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಅ ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಸ್ಪೀಡ್ ವಿ, then the image will move with a speed 2v. ಇಮೇಜ್ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ದಿಂದ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ 2v ಸ್ಪೀಡ್ ದಿಂದ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅದ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಮಗೆ ರೆಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಐತ್ರಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮೂವಿಂಗ್. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮಿರರ್ ಅದರಿ. ಈಗ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ ಮಿರರ್ ನ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕಡೆಗೆ ಅಥವಾ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ದಿಂದ ಆ ಕಡೆ ನಾವು ವಿ ಸ್ಪೀಡ್ ದಿಂದ ಏನಾದ್ರೂ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಆಮೇಲೆ ಇದೇನ್ ನಮಗೆ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ತದ್ರಿ, ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ತದಲ್ಲ, ಆ ಇಮೇಜ್ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ದಿಂದ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ವಿತ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ 2v. ಆ ಇಮೇಜ್ ನಮಗೆ 2v ಸ್ಪೀಡ್ ದಿಂದ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ, ರೈಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಮಿರರ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಐತಿ ಅದ್ರ ಡಬಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ ದಿಂದ ನಮಗೆ ಇಮೇಜ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ, ರೈಟ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ವಿಲ್ ಸಿ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿಸ್. ಸಿ, ಇಫ್ ಅ ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರ್ ಇಸ್ ರೋಟೇಟೆಡ್ ಥ್ರೂ ಅನ್ ಆಂಗಲ್ ಎ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರ್ ಹಿಂಗದೆ, ಈ ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರ್ ಮ್ಯಾಗ ನೀವು ಒಂದು ಲೈಟ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಅದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಈ ಕಡೆ ಬಂದತ್ರಿ, ರೈಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇ. ಇದು ನಮಗೆ ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರ್ ಅದ. ಇಫ್ ಐ ರೋಟೇಟ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರ್ ಬೈ ಅನ್ ಆಂಗಲ್ ಎ, ಈ ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರ್ ಮೊದಲು ಹಿಂಗಿತ್ತು, ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ರೋಟೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಡ್ರಿ. ಎಷ್ಟು ಆಂಗಲ್ ನ ರೋಟೇಟ್ ಮಾಡತ್ತೀನಿ? ಎ ಆಂಗಲ್ ನ ರೋಟೇಟ್ ಮಾಡತ್ತೀನಿ. ಎ ಆಂಗಲ್ ನಾವು ರೋಟೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇ ಏನಿರ್ತೈತಲ್ರಿ ಅದು 2a ಆಂಗಲ್ ದಿಂದ ರೋಟೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಎ ಆಂಗಲ್ ರೋಟೇಟ್ ಆದ್ರೆ ಇದು 2a ಆಂಗಲ್ ರೋಟೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಫ್ ಯು rotate the mirror by 20 degrees, reflected ray will rotate by 40 degrees. So the double angle ದಿಂದ ನಮಗೆ ರೋಟೇಟ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಯಾವುದು ಮಿರರ್ ನೀವು ಏನಾದ್ರೂ ಎ ಆಂಗಲ್ ದಿಂದ ರೋಟೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇ ಏನದಲ್ಲ ಅದು ನಮಗೆ ಡಬಲ್ ಆಂಗಲ್ ದಿಂದ ರೋಟೇಟ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ, ರೈಟ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಥ್ರೂ ಅ ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರ್. ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರ್ ದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಇರ್ತದ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಏನೇನ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ನಮಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತವೆ. ಸಿ, ವೆಲಾಸಿಟಿ, ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ದೀಸ್ ವಿಲ್ ರಿಮೇನ್ ಸೇಮ್. ವೆಲಾಸಿಟಿ, ವೇವ್ ಲೆಂತ್, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇವು ನಮಗೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ ನಂತರ ಸೇಮ್ ಉಳಿತವ್ರಿ, ಇವು ನಮಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಏನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ? ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಲೈಟ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ದಾಗ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದ್ರೆ, ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ದಾಗ ಹಿಂಗಿರಂಗಿಲ್ಲ ಕೇಸ್. ಓಕೆ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಇವು ಮೂರು ನಮಗೆ ಸೇಮ್ ಉಳಿತಾವೆ, ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಥ್ರೂ ಅ ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇಫ್ ಟೂ ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ಡ್ ಅಟ್ ಅನ್ ಆಂಗಲ್ ಥೀಟಾ. ಈಗ ಎರಡು ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರ್ಸ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ, ಆ ಎರಡು ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರ್ಸ್ ನಡುವೆ ಆಂಗಲ್ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟಾದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಮಿರರ್ M1, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಿರರ್ M2. ಇಲ್ಲಿ ಏನ ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ ತೋರಿಸಿದೀನಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್. ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ, ಎರಡು ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರ್ಸ್ ನಡುವೆ ಏನ್ ಆಂಗಲ್ ಅದಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತದ್ರಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್, ರೈಟ್. ವಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ as bisector. Okay, so we got to know we have taken two plane mirrors and we have inclined it an angle theta. ಅವು ಎರಡು ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರ್ಸ್ ನಡುವೆ ಆಂಗಲ್ ಎಷ್ಟದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಆಂಗಲ್ ಅದ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದರದ ಡೆವಿಯೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತೈತ್ರಿ? 180 - 2i ಇರ್ತೈತ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎರಡು ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರ್ಸ್ ಅಟ್ ಅನ್ ಆಂಗಲ್ ಥೀಟಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು 360 ಡಿಗ್ರಿ - 2 ಥೀಟಾ. ನೋಡ್ರಿ, ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಆಗಲೇ ಏನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಥೀಟಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಗ್ಲಾನ್ಸಿಂಗ್ ಆಂಗಲ್ ರೀ. ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗ್ಲಾನ್ಸಿಂಗ್ ಆಂಗಲ್. ಬಟ್ ಈಗ ನಾವ್ ಏನ್ ತಗೊಳಕತ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಗ್ಲಾನ್ಸಿಂಗ್ ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಮಿರರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ಡ್, right? So ಇಲ್ಲಿ deviation ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 360 ಡಿಗ್ರಿ - 2 theta. This much will be the deviation produced by these two mirrors. In next ನೋಡ್ರಿ, if the angle between the two mirrors is 90 degree, then incident light ray will be parallel to the reflected light ray. Incident light ray ಮತ್ತು reflected light rays ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವು ಎರಡು parallel ಇರ್ತಾವ್ರಿ if the angle between the mirrors is 90 degree. Next, if the angle between the mirrors is 60 degree, then the reflected light ray will be parallel to the first mirror. First mirror ಕದ ನಮಗೆ ಏನಿರ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ parallel ಇರ್ತದ್ರಿ. ಯಾವಾಗ? if the angle between the mirrors is 60 degree. ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಬಂದಾಗ್ರಿ ನಮಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕೇಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಿರರ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಮೇಜಸ್ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾವ್ರಿ. ಎಷ್ಟು ಇಮೇಜ್? ಒಂದೇ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಮಗೆ ಒಂದೇ ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಒಂದೇ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಂದೇ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಮಿರರ್.
ಈ ತರ ಡಬಲ್ ಮಿರರ್ಸ್ ಇದ್ದು ಅದ್ರ ನಡುವೆ ನಮಗೆ ಆಂಗಲ್ ಒಂದ್ ಸರ್ಟನ್ ಆಂಗಲ್ ಇತ್ತು, ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ಡ್ ಇದ್ದುಪ್ಪ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ, ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ, ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅದ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಮೇಜಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾವ್ರಿ. ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಮೇಜಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾವ, ರೈಟ್. ಸೊ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಇಮೇಜಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾವ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ರೀ, ರೈಟ್. ಸೊ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಥೀಟಾ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಮಿರರ್ಸ್. ಎರಡು ಮಿರರ್ಸ್ ನಡುವಿನ ಆಂಗಲ್ ನಮಗೆ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಎಂ ಅಂತ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾ. ಎಂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿದೆ, 360 ಡಿಗ್ರಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಥೀಟಾ. 360 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಥೀಟಾ, ರೈಟ್. ಸೊ 360 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಥೀಟಾ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಈ ಎಂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಿಮ್ಗೆ ಸಪೋಸ್ ಈವನ್ ಬಂತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಡಿ, ಈವನ್ ಬಂತು. ಆಮೇಲೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಾವ್ ಎಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ, ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ, ಅಥವಾ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ, ಅಥವಾ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ವೇರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕೆಪ್ಟ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ, ಎನಿವೇರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ ಮ್ಯಾಗರೆ ಇರ್ಲಿ, ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಇರ್ಲಿ. ಈವನ್ ಬಂತಪ್ಪ, ಎಂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮಗೆ ಈವನ್ ಬಂತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಮೇಜಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು M-1. ಎಂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರಾಗ -1 ಮಾಡ್ರಿ, ಅಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಮೇಜಸ್ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತವೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಎಂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮಗೆ ಏನಾದ್ರು 4 ಬಂತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಮೇಜಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತವೆ, 3 ಇಮೇಜಸ್ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತವೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಎಂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 360 ಬೈ ಥೀಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮಿರರ್ ದಿಂದ ನೀವು ಏನಾದ್ರು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದು ಸಪೋಸ್ ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಬಂತು, ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಬಂತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಎರಡು ಕೇಸ್ ಬರ್ತಾವ್ರಿ. ಒಮ್ಮೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್, ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನ್ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ ಅದ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಮೇಜಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು M-1. M-1 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಮೇಜಸ್ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತವೆ. ಸಪೋಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಆನ್ ದ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇತ್ತು, ರೈಟ್, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಮಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಮೇಜಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಂ ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ತಾವ್ರಿ. ಎಂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿರ್ತದೆ ಅಷ್ಟ ನಮಗೆ ಇಮೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸಪೋಸ್ 360 ಬೈ ಥೀಟಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಇವನ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ, ಆಡ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಬಂತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿ, ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಇರ್ಲಿ, ನಮಗೆ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಆನ್ ದ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ n ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ n ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ m, right? Okay, so this is how we have to find out the number of images in case of two inclined mirrors which are inclined at an angle theta, correct? So ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ರೈಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ಎನಿವೇರ್ ಆನ್ ದ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ ಮ್ಯಾಗ ಇದ್ರೆ, ಈಗ ಈವನ್ ಇದ್ದಾಗ್ರಿ ಅದು ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ ಮ್ಯಾಗ ಇರ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲೂ ಇರ್ಲಿ, ನಮಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಮೇಜಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾವ್ರಿ, M-1 ಬರ್ತಾವ. ಆಡ್ ಬಂದಾಗ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಗೆ ಎರಡು ಕೇಸ್ ಬರ್ತಾವ್ರಿ. ಆನ್ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾಗ M-1, ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ n is equal to m ಅಂತ ನಮಗೆ ಬರ್ತದೆ, correct? Okay, next ನೋಡ್ರಿ, we'll go for the next concept now. See, reflection at spherical mirrors. So spherical mirrors ಇಂದ ನಮಗೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ ಏನೇನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಮಿರರ್ಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಾಗ ನೋಡ್ರಿ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್. ಮೊದಲು ನಿಮಗೆ ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕ್ರಿ. ಈಗ ನಮಗೆ ಇದೊಂದು ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ ಅದ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಇದು ನಮಗೆ ಪೋಲ್ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ ಅದ, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್. ಇದು ನಮಗೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಅದ ರೀ. ವಿ ನೋ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡ್ರಾನ್ ಫ್ರಮ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ನೀವು ಯಾವ್ದೋ ರೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ತಗೋರಿ, ಎಲ್ಲಾ ರೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಒಳಗೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗೂ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ನಮಗೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತದ. Okay, heights which are measured above the principal axis are taken positive, and the heights which are measured below the principal axis are taken negative. This is first rule number. Okay, above the principal axis in height tagotare positive, below the principal axis in height tagotare avu nಮಗೆ negative. Distances which are measured in the direction of incident light ray are taken positive. Incident light ray direction ದಾಗ ಯಾವ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೋತೀರಿ ಅವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರ್ತಾವ್ರಿ. ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಲೈಟ್ ರೇದ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಾಗ ಯಾವ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಗಳು ನಮಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರ್ತಾವ್ರಿ. ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, all the distances must be measured from the pole. ಯಾವಾಗೂ ಪೋಲ್ ದಿಂದನೇ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲಾ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ, ರೈಟ್. ಈಗ ನಮಗೆ ಅದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರಲಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅದ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ, ಇದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅದ, ಇದು ಹತ್ರದ ಇಮೇಜ್ ಅದ ಅಂತ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಈಗ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೂ ನೀವು ಪೋಲ್ ದಿಂದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನೀವು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಪೋಲ್ ದಿಂದ ಇಮೇಜ್ ನೀವು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೆಜರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪೋಲ್ ಆಫ್ ದ ಮಿರರ್. ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ರೈಟ್. ಓಕೆ, ವಿ ಗಾಟ್ ಟು ನೋ ದಿಸ್ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಗಾಟ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ದ ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್. ಇನ್ನು ಈ ಮಿರರ್ ದ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ನಮಗೆ ಎಫ್ ಅದ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ, ಈ ಮಿರರ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ನಮಗೆ ಆರ್ ಅದ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ. ದೆನ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಫ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ ಫಾರ್ ಅ ಮಿರರ್ ಇಸ್ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2. ಇದು ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಮಿರರ್ ಅಂಡ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಮಿರರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಮಿರರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ವಿ ನೋ ವೆರಿ ವೆಲ್ ದ ಮಿರರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಸ್ 1/f is equal to 1/u plus 1/v. ಇದು ನಮಗೆ ಮಿರರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದ ರೀ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, f divided by f minus u is equal to f minus v divided by f, right? So this is the magnification
ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದ ರೀ. ಓಕೆ, ವಿ ಗಾಟ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಫ್ ಅಂಡ್ ಆರ್, ಮಿರರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾದ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೈ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಮಿರರ್ಸ್. ಸೊ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಮಿರರ್ ದಿಂದ ಇಮೇಜ್ ನಮಗೆ ಯಾವ ತರ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಇದನ್ನ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಈಗ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಇದು ಒಂದು ನಮಗೆ ಏನದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್. ಇದೊಂದು ನಮಗೆ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ ಅದ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಡಿ, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್. ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ ಹಿಯರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಆ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ ನಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಎಕ್ಸಸ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡ್ರಾ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಎಕ್ಸಸ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮೀ ಸೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ನಮಗೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ನಮಗೆ ಪೋಲ್ ಅದ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪೋಲ್ ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫೋಕಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫೋಕಸ್ ಅದ, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಅದ ರೀ. ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇಫ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್. ಈಗ ನಾವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಇಮೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಇಮೇಜ್ ಎಲ್ಲಿರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ತರ ಫಾರ್ಮ್ ನಮಗೆ ಯಾವ ತರ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಇಮೇಜ್. ಸೊ ಇವು ಮೂರು ಥಿಂಗ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೀಬೇಕು, ರೈಟ್? ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಇಮೇಜ್ ಅಂಡ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಇಮೇಜ್. ಸಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಾವೀಗ ಬಿಯಾಂಡ್ ಸಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ವೇರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕೆಪ್ಟ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಸಿ. ಬಿಯಾಂಡ್ ಸಿ. ಇಮೇಜ್ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಮೇಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸಿ ಅಂಡ್ ಎಫ್. ಇದು ನಮಗೆ ಸಿ ಮತ್ತು ಎಫ್ ನಡು ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ತದ್ರಿ ಇಮೇಜ್. ಸೊ ಇಮೇಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸಿ ಅಂಡ್ ಎಫ್. ಯಾವಾಗ? ಇಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಸಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದೇನ್ ನಮಗೆ ಇಮೇಜ್ ಇರ್ತದಲ್ರಿ, ದಿಸ್ ಇಮೇಜ್, ಇದೇನ್ ನಮಗೆ ಇಮೇಜ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಮೇಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಯಲ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಡಿಮಿನಿಸ್ಡ್. ರಿಯಲ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಡಿಮಿನಿಸ್ಡ್ ಇರ್ತದ್ರಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಫ್ ಐ ಕೀಪ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಟ್ ಸಿ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಆಟ್ ಸಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಐ ಕೀಪ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಟ್ ಸಿ, ಇಮೇಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಟ್ ಸಿ ಓನ್ಲಿ. ಇಮೇಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಟ್ ಸಿ ಓನ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇಮೇಜ್ ನಮಗೆ ಅವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ಒಳಗನ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ತದ್ರಿ. ಅವಾಗ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಇಮೇಜ್ ನಮಗೆ ರಿಯಲ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಆಫ್ ಸೇಮ್ ಸೈಜ್. ಸೇಮ್ ಸೈಜ್ ಇಮೇಜ್ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ತದ್ರಿ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಫ್ ಸೇಮ್ ಸೈಜ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನಾ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸಿ ಅಂಡ್ ಎಫ್. ಈಗ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಐ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸಿ ಅಂಡ್ ಎಫ್, ರೈಟ್? ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫೋಕಸ್ ನಡುವೆ ನಾ ಇಟ್ಕೋತೀನಿ. ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಇಮೇಜ್ ಎಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಯಾಂಡ್ ಸಿ. ಬಿಯಾಂಡ್ ಸಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಮೊದಲು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಸಿ ಇದ್ದಾಗ ಇಮೇಜ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸಿ ಅಂಡ್ ಎಫ್ ಇತ್ತು. ಈಗ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸಿ ಅಂಡ್ ಎಫ್ ಇದ್ದಾಗ ಇಮೇಜ್ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬಿಯಾಂಡ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬಿಯಾಂಡ್ ಸಿ, ರೈಟ್? ಇವ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಬಿಯಾಂಡ್ ಸಿ ಕಡೆ ಬಂತ, ಸಿ ಅಂಡ್ ಎಫ್ ಈ ಕಡೆ ಬಂತು. ಈಗ ನಮಗೆ ಏನ್ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ಡ್. ಇದು ನಮಗೆ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ಡ್ ಇರ್ತದ್ರಿ. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ಡ್. ನೋಡ್ರಿ, ನೀವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಮಿರರ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಂಗ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಮಿರರ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಂಗ ಇಮೇಜ್ ನಮಗೆ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಮಿರರ್ ಮೂವ್ ಆಗತ್ತದ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಇಮೇಜ್? ಯು ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್. ಇಮೇಜ್ ಸೈಜ್ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಕೋತ ಹೊಂಟದ್ರಿ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಮಿರರ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ವೆನ್ ಯು ಕೀಪ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸಿ ಅಂಡ್ ಎಫ್. ಇಮೇಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬಿಯಾಂಡ್ ಸಿ. ಆಮೇಲೆ ರಿಯಲ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ತದ್ರಿ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ಡ್. ಅದು ನಮಗೆ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ಡ್ ಇರ್ತದ್ರಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಫ್ ಐ ಕೀಪ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಫ್ ಅಂಡ್ ಪಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ. ನೋಡ್ರಿ, ನಾವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡತ್ತಿಲ್ಲ, ಇಮೇಜ್ ಸೈಜ್ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋತ ಹೊಂಟದ್ರಿ. ಈಗ ನಾ ಸಪೋಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಫ್ ಅಂಡ್ ಪಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಿ ಈಗ ನಾ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಫ್ ಅಂಡ್ ಪಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಕೀಪ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಫ್ ಅಂಡ್ ಪಿ, ಇಮೇಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಮಿರರ್. ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಮಿರರ್ ನಮಗೆ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಸೊ ಇಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಫ್ ಅಂಡ್ ಪಿ, if it is in between f and p, where the image will form? Image will form behind mirror. Image will form behind mirror. Mirror ಹಿಂದ್ಗಡೆ ನಮಗೆ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಇಮೇಜ್ ಯಾವ ತರ ಇರ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ರಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇದ್ದು, ಇದು ವರ್ಚುವಲ್ ಅಂಡ್ ಎರೆಕ್ಟ್ ಅದರಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವರ್ಚುವಲ್ ಅಂಡ್ ಎರೆಕ್ಟ್. ವರ್ಚುವಲ್ ಅಂಡ್ ಎರೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಇದು ನಮಗೆ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ಡ್ ಇರ್ತದ್ರಿ. ವರ್ಚುವಲ್, ಎರೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ಡ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಇದು ನಮಗೆ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ ಕೇಸ್ನಾಗ್ರೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಈಗ ಅದ ಸಪೋಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೀವು ಏನಾದ್ರು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅಟ್ ಎಫ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಡಿ. ಇಫ್ ಯು ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಅಟ್ ಎಫ್, ನೀವು ಎಫ್ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಟ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಇಮೇಜ್ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಒಳಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ, ರೈಟ್? ಅಂಡ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಯಲ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ಡ್ ಇರ್ತದ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟ ನಮಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಮೇಜ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್. ಇದು ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇನ್ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್. ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್ ಇತ್ತಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ, ನೀವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋರಿ. ವೆರ್ ಎವರ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಯು ಕೀಪ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಇಮೇಜ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ವರ್ಚುವಲ್, ಎರೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಡಿಮಿನಿಸ್ಡ್. ಅದು ಯಾವಾಗೂ ನಮಗೆ ವರ್ಚುವಲ್, ಎರೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಡಿಮಿನಿಸ್ಡ್ ಇರ್ತದ್ರಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಇಮೇಜ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಮಿರರ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ಸಿ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ರೀ. ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್.
whenever the light changes its medium, it bends. So refraction ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಮೇನ್ಲಿ ಸ್ನೆಲ್ಸ್ ಲಾ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ n21 is equal to n21 ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು, n2 divided by n1 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು, ರೈಟ್. Refractive index of second medium divided by first medium. This I can write it as sin I divided by sin R ಅಂತ ನಾವು ಬರೀಬಹುದು, sin I divided by sin R. In terms of speed ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ v1 divided by v2. In terms of wavelength ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ lambda 1 divided by lambda 2. ಸೊ ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಇದು ರಿಲೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕ್ರಿ. ನೋಡ್ರಿ, ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ 2/1 ಅದ, ವೆಲಾಸಿಟಿ 1/2, ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ನಮಗೆ 1/2 ಅಂತದ. ಸೊ ಈ ರಿಲೇಷನ್ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ್ರಿ. ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ವೇವ್ ಲೆಂತ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮತ್ತು ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಅದ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ್ರಿ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ನಮಗೆ ಮೇನ್ ರಿಲೇಷನ್ ರೀ, ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗಿದ್ದು. ಈಗ ಏರ್ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ನಾವ್ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಅದ್ರದ್ದು ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಮಗೆ 1 ಇರ್ತದ್ರಿ. ಫಾರ್ ಡೈಮಂಡ್ ಏನ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಡೈಮಂಡ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರ್ತದ್ರಿ. ಹೌ ಮಚ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 2.6 ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರ್ತದ ನಮಗೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೀಡಿಯಂ ನಮಗೆ ಡೆನ್ಸರ್ ಅದ ಅಂತ ಮೀನಿಂಗ್. ಅದು ಮೀಡಿಯಂ ಇಸ್ ಡೆನ್ಸರ್. ಮೀಡಿಯಂ ಡೆನ್ಸರ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ವೆಲಾಸಿಟಿನೂ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದ್ರಿ, ಲೈಟ್ ದ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದ್ರಿ, ರೈಟ್. ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಮಗೆ ಸಪೋಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಮೀಡಿಯಂ ನಮಗೆ ರೇರರ್ ಅಂತ ಇರ್ತ. ರೇರರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ, ಅದ್ರೊಳಗೆ ನಮಗೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದ್ರಿ, ರೈಟ್. ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಜಾಸ್ತಿ, ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದ್ರಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಅದು ಯಾವ ತರದ ಮೀಡಿಯಂ ಅಂತ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಬಹುದು. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮತ್ತು ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಹಂಗ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಗೊತ್ತದ, ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ರೆಡ್ ಏನದಲ್ರಿ, ಇದು ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರ್ತದ್ರಿ. ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ರೆಡ್ ನಮಗೆ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ರೀ, ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಇರ್ತದ ನಮ್ಗೆ, ರೈಟ್. ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ವೈಲೆಟ್ ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ, ವೈಲೆಟ್ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಏನಿರ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ರೀ, ಅಥವಾ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಇರ್ತದೆ ನಮಗೆ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್. ಸೊ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಮತ್ತು ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಎರಡು ನಮಗೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾ ಹೇಳ್ಬೋದು ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ರೆಡ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವೈಲೆಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕ್ಲಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ, ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ, ಇನ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಅಂಡ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಮತ್ತು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನದಲ್ಲ ಇವು ನಮಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತವೆ. ದೀಸ್ ಬೋತ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್, ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಅಂಡ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಅದಾಗಿದ್ ಕೂಡಲೇ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಲರ್. ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಲರ್. ಓಕೆ, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂಡ್ ಫೇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನದಲ್ಲ, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂಡ್ ಫೇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ದೀಸ್ ಬೋತ್ ವಿಲ್ ರಿಮೇನ್ ಸೇಮ್. ಇವು ನಮಗೆ ಸೇಮ್ ಉಳಿತಾವ್ರಿ. ಯಾವ್ದ್ರೊಳಗೆ? ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ, ರೈಟ್. ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಅಂಡ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಇವೆರಡು ಸೇಮ್ ಇರ್ತಾವ್ರೆ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಇವೆರಡು ಸೇಮ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. So in refraction, wavelength and velocity will change, frequency and phase difference will remain same, right? That's all about this concept. We'll go to the next concept now. We'll go for normal shift as well as normal shift and lateral shift ಅಂತ ಎರಡು ಕೇಸಸ್ ಬರ್ತವೆ, ನಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಗೊತ್ತದೆ. ಅದ್ರೊಳಗೂ ಕೂಡ ನಾರ್ಮಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ನಾಗ ನಮಗೆ ಎರಡು ಕೇಸ್ ಅದಾವ್ರಿ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ನಾರ್ಮಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅದರಿ, ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನೋಡತ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ, ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಒಳಗೆ ನಾವು ನಿಂತು ನೋಡತ್ತೀವಿ. ವಿ ಆರ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಇದು ನಮಗೆ ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಂ ರೀ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಂ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಈ ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಂ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ n ಅಂತ ಹೇಳ್ದ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನಾವು ನೋಡತ್ತೀವಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಮಗೆ ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಒಳಗದ. ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಮೇಜ್ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಯರ್ ದ ಇಮೇಜ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ಇಮೇಜ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇಮೇಜ್ ಏನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಮಗೆ ಸಮೀಪ ಕಾಣಿಸದ, ಇಮೇಜ್ ನಮಗೆ ಸಮೀಪ ಕಾಣಿಸದ, ಇಮೇಜ್ ನಮಗೆ ಸಮೀಪ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ, ರೈಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಷ್ಟು ದೂರದ ಅಷ್ಟು ದೂರ ಐತೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ಸಂಗಿಲ್ಲ. ಅದು ನಮಗೆ ಸಮೀಪ ಬಂದರಂಗ್ ಕಾಣಿಸ್ತದ್ರಿ. ಓಕೆ, ವಿ ಫೀಲ್ ಇಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಅಸ್. ಅದು ನಮಗೆ ಸಮೀಪದ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದ್ರಿ. ಸೊ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಒಳಗೆ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಮೇಜ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಕ್ಲೋಸ್. ನಮಗೆ ಸಮೀಪದಾಗಿ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ, ರೈಟ್. ಎಷ್ಟು ಸಮೀಪದಾಗ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇದು ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ತಿಳ್ಕೊಡಿ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಟ್ ಅ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್, ಎಲ್ಲಿಂದ ಈ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ದಿಂದ, ಅಂದ್ರೆ ರೇರರ್ ಮತ್ತು ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಏನೈತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಅದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಡೆಪ್ತ್ ಒಳಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಇಮೇಜ್ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಡೆಪ್ತ್ ಒಳಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಅಟ್ ಅ ಡೆಪ್ತ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಎನ್. ಅಂದ್ರೆ ಡೆಪ್ತ್ ಏನಾಯ್ತು ನಮಗೆ, ಮೊದಲು ಎಕ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಎನ್ ಆಯ್ತು. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನ್ರಿ, ಡೆಪ್ತ್ ಏನಿತ್ತು ಅದು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗೈತಿ ಅಂದಂಗ್ರಿ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ಅದು 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಒಳಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಮಗೆ 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕಾಣಿಸಬಹುದು, 6 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕಾಣಿಸಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಡೆಪ್ತ್ ಏನಾಯ್ತು, ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು. ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ಸ್ ನಮಗೆ ಡೆಪ್ತ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೈತ್ರಿ, ಎನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ನಮಗೆ ಡೆಪ್ತ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೈತ್ರಿ. ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಡೆಪ್ತ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಇದು ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಡೆಪ್ತ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾ ಬರೀತೀನಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಓ, ಇದು ನಮಗೆ ಐ ಅಂತದ, ರೈಟ್. ಇದನ್ನ ಎ ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಎ ಓ ಅಂತ ಏನದಲ್ಲ
AO, ಎದಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು O ತನಕ. ಇದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಡೆಪ್ತ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಡೆಪ್ತ್, ರೈಟ್. ಈ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಡೆಪ್ತ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೋಬಹುದು. ಈ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಡೆಪ್ತ್ ನಾವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೋಬಹುದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ದಿಂದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವರೆಗೂ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಈ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಡೆಪ್ತ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಫಿಗರ್ ಒಳಗೆ ಏನಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಡೆಪ್ತ್, ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲೇ ಅಪರೆಂಟ್ ಡೆಪ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಎನ್ ಅಂತ ಏನದಲ್ಲ ಅದು ಅಪರೆಂಟ್ ಡೆಪ್ತ್ ರೀ. ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಎನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಿಗರ್ ಒಳಗಿರುವಂತ ನೇಮಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಬರೀಬೇಕು, AI ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಐ ಶುಡ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ AI. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಪರೆಂಟ್ ಡೆಪ್ತ್. ಇದು ನಮಗೆ ಅಪರೆಂಟ್ ಡೆಪ್ತ್ ರೀ, ಕರೆಕ್ಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಪರೆಂಟ್ ಡೆಪ್ತ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ಕರಿಬಹುದು. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ರೈಟ್. ಸೊ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಡೆಪ್ತ್ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಅದ, ಅಪರೆಂಟ್ ಡೆಪ್ತ್ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಎನ್ ಅದ್ರಿ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗೈತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಡೆಪ್ತ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಅಪರೆಂಟ್ ಡೆಪ್ತ್. ಅಪರೆಂಟ್ ಡೆಪ್ತ್ ಗಿಂತನೂ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಡೆಪ್ತ್ ಏನದಲ್ಲ ಇದು ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದ್ರಿ, ರೈಟ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಯಾವ ಕೇಸ್ ಒಳಗೆ ವೆನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಂಡ್ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಇಸ್ ಇನ್ ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಓಕೆ, ಇದು ನೋಡ್ರಿ, ಇದಂತೂ ನಮ್ಗೆ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಡೆಪ್ತ್ ಆಯ್ತು, ಇದು ಅಪರೆಂಟ್ ಡೆಪ್ತ್ ಆಯ್ತು. ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ಬೋದು, ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿರ್ತದ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಏನಾಯ್ತ್ರಿ, ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಮಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದಂಗ್ರಿ, ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಮಗೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗೈತ್ರಿ. ದೂರ ಇರುವಂತ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಮಗೆ ಸಮೀಪ ಕಾಣಿಸೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಒಳಗದು, ರೈಟ್. ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ಬಕೆಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆ ಬಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಬಕೆಟ್ ಬಾಟಮ್ ಒಳಗೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಕಾಯಿನ್ ಇಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆ ಬಕೆಟ್ ಡೆಪ್ತ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ದೂರ ನಮಗೆ ಅದು ಕಾಣಿಸಂಗಿಲ್ಲ, ಅದು ನಮಗೆ ಸಮೀಪ ಕಾಣಿಸ್ತದ್ರಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಅಸ್, ನಮಗೆ ಸಮೀಪ ಕಾಣಿಸ್ತಿರ್ತದೆ, ರೈಟ್. ಈಗ ನಮಗೆ ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಒಂದು ಟಬ್ ಅದರಿ, ಆ ಟಬ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಸಪೋಸ್ ಒಂದು ಫಿಶ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ. ನಾವು ಆ ಫಿಶ್ ಅನ್ನು ಬಳೋ ತನಕ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆ ಫಿಶ್ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಾಕಿ ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ನಮಗೆ ಫಿಶ್ ಯಾವಾಗೂ ಸಿಗಂಗಿಲ್ರಿ. ವೈ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಫಿಶ್ ಮೇಲಲ್ಲ, ಫಿಶ್ ಇಮೇಜ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಫೈನಲಿ ಕೈ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಮೇಜ್ ನಾವು ಕೈ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಫಿಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಫಿಶ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತದ್ರಿ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಫಿಶ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಯಾಕ್ರಿ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಿಶ್ ಇಮೇಜ್ ನಮಗೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ನಾವು ಇಮೇಜ್ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೈ ಹಾಕ್ತಿವಿ, ಕರೆಕ್ಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ಸೊ ಅದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಮೇಜ್ ನಮಗೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿತ್ರಿ. ಈ ಶಿಫ್ಟ್ ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಶಿಫ್ಟ್. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ SN is equal to U, ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ನೀವು ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೋಬಹುದ್ರೆ. ಈಗ ಇದೇನ್ ನಮಗೆ ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅದಲ್ಲ, ಇದ್ರದ್ದು ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೋಬಹುದು. ಈ ನೋಡ್ರಿ, ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ U. ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಎನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ, V, ರೈಟ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನೀವು U ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೋಬಹುದು. ಸೊ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಏನದಲ್ಲ ಅದು ನಮಗೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಅದ, ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಡೆಪ್ತ್ ಅಥವಾ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅದ ರೀ. ಸೊ ಇದು ನೀವು U ಇಂಟು ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ 1 - N2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ N1 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರಿಬಹುದು. 1 - N2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ N1 ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಬರಿಬಹುದು. ಸಪೋಸ್ ಇದು ಎರಡನೇ ಮೀಡಿಯಂ ಏನದಲ್ರಿ, ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಂ, ಇದು ಏರ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಡಿ, ಇದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ 1 - 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ N ಅಂತ, 1 - 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ N, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ 1 ಅಂತ ಯಾಕೆ ಬರ್ತೈತಿ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಮೀಡಿಯಂ ನಮ್ಗೆ ಏರ್ ಆಯ್ತು. ಎರಡನೇ ಮೀಡಿಯಂ ನಮ್ಗೆ ಏರ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೀಡಿಯಂ ನ 1 ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಮೀಡಿಯಂ ಫಸ್ಟ್ ಮೀಡಿಯಂ ರೀ, ಫಸ್ಟ್ ಮೀಡಿಯಂ ನಮ್ಗೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟದ, N ಅದ, ಅದನ್ನ N ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಶಿಫ್ಟ್. ಇದು ನಮಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ರೀ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ನಾರ್ಮಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೀಡಿಯಂ ನಿಮಗೆ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೇಳ್ರಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ. ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೀಡಿಯಂ, ಈಗ ನೀವು ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ತಗೋಬೇಕ ನೋಡ್ರಿ, ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಡೆಪ್ತ್ ಮತ್ತು ಅಪರೆಂಟ್ ಡೆಪ್ತ್ ಒಳಗೆ ಗ್ರೇಟರ್ ಯಾವ್ದೈತ್ರಿ? ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಡೆಪ್ತ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಅದ. ಸೊ ಗ್ರೇಟರ್ ಇರುವಂತದ್ದು ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಒಳಗೆ ಬರಿಬೇಕು. ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಡೆಪ್ತ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಅಪರೆಂಟ್ ಡೆಪ್ತ್ ಅಂತ ನಾ ಬರಿತೀನಿ. ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಡೆಪ್ತ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಅಪರೆಂಟ್ ಡೆಪ್ತ್, ರೈಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಟು ಫೈಂಡ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. ಗ್ರೇಟರ್ ಯಾವ್ದು ಡೆಪ್ತ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಅದ ಅದನ್ನ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಒಳಗೆ ಬರೀರಿ, ಯಾವ ಡೆಪ್ತ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಅದ ಅದನ್ನ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಒಳಗೆ ಬರೀರಿ. ಇದು ಈ ಕಡೆ ಬಂತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಓಕೆ, ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ರಿವರ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ನಮಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಈಗ ನಮಗೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮೀಡಿಯಮ್ಸ್ ಇದ್ದು ಅಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಮೀಡಿಯಮ್ಸ್ ಇದ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಮೀಡಿಯಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲ, ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಗಳು ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಪ್ಪ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಇದು ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಅದ ರೀ, ರೈಟ್. ಇದ್ರದ್ದು ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ N1 ಅಂತಿರ್ಲಿ, ಇದ್ರದ್ದು ಥಿಕ್ನೆಸ್ ನಮಗೆ T1 ಅಂತಿರ್ಲಿ. ಇದ್ರ ಮ್ಯಾಗ ನಮಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ N2, ಥಿಕ್ನೆಸ್ T2. ಇದ್ರ ಮ್ಯಾಗ ನಾವು ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಇಟ್ಕೋತೀನಿ. ಓಕೆ, ಥಿಕ್ನೆಸ್ ನಾವಿಲ್ಲೇ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು U ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದೀವ್ರೆ. ಸೊ ನೀವು U ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ಕೋಬಹುದು ಅದನ್ನ. ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಗೊಳ್ರಿ, ಅಥವಾ U1 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಗೊಳ್ರಿ.
ಓಕೆ T1 ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೋರಿ, U1 ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೋರಿ, T2 ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೋರಿ, U2 ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೋರಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಮೀಡಿಯಂ ತಗೋತೀನಿ, ಇದ್ರ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ನ T3 ಅಂತೀನಿ ಅಥವಾ U3 ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಈ ತರ ನಮಗೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಮೀಡಿಯಮ್ಸ್ ಇದ್ದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಅವಾಗ ಟೋಟಲ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇದ್ರದ್ದು ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಬೇರೆ, ಅದನ್ನ S1 SN1 ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಇದ್ರದ್ದು ನಾರ್ಮಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ SN2 ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಇದ್ರದ್ದು ನಾರ್ಮಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ SN3 ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ನಾರ್ಮಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು, ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಟೋಟಲ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಬರ್ತದ್ರಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಬರಿಬೇಕಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ U1 into the bracket 1 minus 1 divided by N1 plus U2 into the bracket 1 minus 1 divided by N2 plus ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಗಳಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೊಂಟಿದ್ವಿ, ರೈಟ್? ಪ್ಲಸ್ U3 into the bracket 1 divided by 1 minus N3 ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್. ಈ ತರ ನಾನು ನಾರ್ಮಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಟೋಟಲ್ ಅಪರೆಂಟ್ ಡೆಪ್ತ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ? ಇದು ಒಂದೇ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಅಪರೆಂಟ್ ಡೆಪ್ತ್ ಅಂದ್ರೆ x/n ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಒಂದೇ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಪರೆಂಟ್ ಡೆಪ್ತ್ ಅಂದ್ರೆ x ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ n, x ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ n. n ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನೆ, n ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಆ ಮೀಡಿಯಂ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅದು. ಸೊ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಡೆಪ್ತ್ ಏನೈತಿ ಅಥವಾ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಲಾಸ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಏನೈತಿ ಅದನ್ನ ನೀವು ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ದಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಪರೆಂಟ್ ಡೆಪ್ತ್ ಸಿಗ್ತದ್ರಿ. ಅಪರೆಂಟ್ ಡೆಪ್ತ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ, ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ದಿಂದ ಇಮೇಜ್ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಐತಿ ಅದು ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತದ್ರಿ. ಈಗ ನಮಗೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮೀಡಿಯಮ್ಸ್ ಇದ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅಪರೆಂಟ್ ಡೆಪ್ತ್ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಪರೆಂಟ್ ಡೆಪ್ತ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? ಅಪರೆಂಟ್ ಡೆಪ್ತ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನದ್ರಿ x/n ಅದ. ಇದು ಒಂದು ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ದ ಅಪರೆಂಟ್ ಡೆಪ್ತ್ ನ ಏನಾದ್ರು x/n ಅಂತ ನಾವು ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ, x ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? x ಅಂದ್ರೆ u ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? t. ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದ x u t ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್, ರೈಟ್? ಸೊ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಬರಿಬಹುದು, ಇದನ್ನ U1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ, ನೋಡ್ರಿ ಇದು x/n ಅಂತ ಏನದಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ನೀವು U/n ಅಂತಾನು ತಗೋಬಹುದು ಅಥವಾ T/n ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೋಬಹುದು. T/n ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೋಬಹುದು, ರೈಟ್? ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಲಾಸ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ n ಅಥವಾ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ n ಅಥವಾ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಡೆಪ್ತ್ x ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ n ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ರೀ. ನೀವು ಯಾವ್ದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ರಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ನಾ U ಟರ್ಮ್ ದಾಗ ಬರೀತೇನ್ರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ U ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ U1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ N1 ಪ್ಲಸ್ U2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ N2 ಪ್ಲಸ್ U3 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ N3. ಈ ತರ ನಾ ಇದನ್ನ ಅಪರೆಂಟ್ ಡೆಪ್ತ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ನಂಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಅಪರೆಂಟ್ ಡೆಪ್ತ್ ಯಾವ ತರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಫಾರ್ ವಾಟ್? ಫಾರ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಮೀಡಿಯಮ್ಸ್, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಎಷ್ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಕೇಸಸ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲೇ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಮಗೆ ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಒಳಗೈತಿ, ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ನಮಗೆ ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಒಳಗದ. ಓಕೆ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏರ್ ಒಳಗದ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಡಿ, ನಾವು ನೀರಿನ ಒಳಗೆ ನಿಂತು ನೋಡ್ಕೊಳತ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಒಳಗೆ ನಿಂತು ನೋಡತ್ತೀವಿ. ಈಗ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ, ಸಿ ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನದಲ್ಲ, ಸಿ ಇದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಎಲ್ಲದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಸಾರಿ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಒಳಗದರಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಸೊ ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ದಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಲಾಸ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ದಿಂದ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೈಟ್ ಒಳಗದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಹೈಟ್ ಅನ್ನ h ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ಗ್ಲಾಸ್ ದಿಂದ ಇಷ್ಟ ಹೈಟ್ ಒಳಗೆ ಐತಿರಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಬಟ್ ನಮಗದು ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿರ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿರ್ತದ್ರಿ, ರೈಟ್? ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್, ಅಂದ್ರೆ ಇಮೇಜ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು, ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ನೋಡ್ರಿ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಮಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ನಮಗದು ಇಷ್ಟ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಒಳಗೈತಿ ಅಂತ ಕಾಣಿಸತೈತ್ರಿ, ರೈಟ್? ಎಷ್ಟು ಡೆಪ್ತ್ ಒಳಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಇಷ್ಟೇ ಡೆಪ್ತ್ ಒಳಗದ ಅಂತ ಕಾಣಿಸತೈತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿತ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗೈತ್ರಿ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಐತಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗೈತ್ರಿ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿತ್ತು ಅದು n ಟೈಮ್ಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿತ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಏನದ ಅದು ನಮಗೆ n ಟೈಮ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದ್ರಿ. n ಇಂಟು h ಅಂತ ನಾವು ಬರೀಬೇಕಾಗ್ತದೆ. n ಅಂದ್ರೆ ಏನ? n ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಂ ದ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ರೀ. n is the refractive index of this tensor medium. So here the image was formed very close. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ. The image will get formed far. ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತನೂ ದೂರ ಕಾಣಿಸ್ತಿರ್ತದ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತನೂ ಸಮೀಪ ಕಾಣಿಸ್ತಿರ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಷ್ಟು ದೂರದ ನೋಡ್ರಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತನೂ ದೂರ ಕಾಣಿಸ್ತಿರ್ತದ್ರಿ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ನಂಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಎ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್? ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ, ಇಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಎಒ ಅಂತ ಏನದಲ್ಲ, ಎಒ ಅಂದ್ರೆ ಎಚ್ ಅಂತ ನಾವು ಬರ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಹೈಟ್. ಡೆಪ್ತ್ ಅನ್ನೋ ಬದಲಿ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಟ್ ಅಂತ ಕರೆಯತ್ತೀನ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೆಪ್ತ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೈಟ್, ಡೆಪ್ತ್ ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಮೀಟರ್ ದಾಗ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, ರೈಟ್? ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಗಳು ಇಷ್ಟೇನ ನಾವು ಹೆಸರು ಬದಲಾಯಿಸ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಡೆಪ್ತ್ ಅನ್ನತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೋಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಹೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಹೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಹೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಎಒ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಹೈಟ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಇದು ನೀವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೋಬಹುದ್ರೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಗು ಏನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಐತೆ ಅದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಹಂಗ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಎಒ ಆಯ್ತಾ, ಎಐ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಐತ್ರಿ? n ಇಂಟು ಎಚ್ ಅದರಿ, n ಇಂಟು ಎಚ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಡೆಪ್ತ್, ಇಸ್ ದ ಅಪರೆಂಟ್ ಡೆಪ್ತ್ ರೀ. ಅಪರೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ? ಸಾರಿ, ಅಪರೆಂಟ್ ಹೈಟ್.
ಅಪರೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೂ, ಯಾವ್ದು ಖರೆ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೋಬಹುದು. ನೋಡ್ರಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದು ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಹೈಟ್ ಒಳಗದ್ರಿ, ಆದ್ರೆ ನಮಗ್ ಹೆಂಗ್ ಕಾಣಿಸತೈತ್ರಿ ಇಷ್ಟ ಹೈಟ್ ಒಳಗ ಐತಿ ಅಂತ ಕಾಣಿಸತೈತಿ, ಬಟ್ ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಷ್ಟು ಹೈಟ್ ಒಳಗೆ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಅಂತ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಅಪರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಪರೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ, ಇಟ್ ಇಸ್ ವಿಸಿಬಲ್ ದಟ್ ಮಚ್ ಫಾರ್, ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಷ್ಟು ದೂರ ಇಲ್ಲ, ಖರೆ ಅಲ್ಲದ್ರಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೂ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಪರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಈ ಕೇಸ್ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಕೇಸ್ ಒಳಗೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಡೆಪ್ತ್ ಅಪರೆಂಟ್ ಡೆಪ್ತ್ ಗಿಂತನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗೈತ್ರಿ, ಅಪರೆಂಟ್ ಹೈಟ್ ಏನದಲ್ಲ ಅದು ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅದ ರೀ. ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಅಪರೆಂಟ್ ಹೈಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಹೈಟ್. ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಹೈಟ್ ಗಿಂತನೂ ಅಪರೆಂಟ್ ಹೈಟ್ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅದ ರೀ. ರೈಟ್, ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಹೈಟ್ ಗಿಂತನೂ ಅಪರೆಂಟ್ ಹೈಟ್ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅದ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಡೆಪ್ತ್ ಅಪರೆಂಟ್ ಡೆಪ್ತ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಾವ್ ಏನಂತ ಬರ್ದಿದ್ದು, ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಡೆಪ್ತ್ ಬೈ ಅಪರೆಂಟ್ ಡೆಪ್ತ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದು. ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಗ್ರೇಟರ್ ಐತಿ ಅದನ್ನ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಒಳಗೆ ತಗೋರಿ, ಯಾವ್ದು ಸ್ಮಾಲರ್ ಅದನ್ನ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಒಳಗೆ ತಗೋರಿ. ಸೊ n ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಾ ಏನಂತ ಬರಿಬೇಕಿಲ್ಲ, ಅಪರೆಂಟ್ ಹೈಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಹೈಟ್ ಅಂತ ನಾ ತಗೋಬೇಕಿಲ್ಲ. ಅಪರೆಂಟ್ ಹೈಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಹೈಟ್. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಈ ಕೇಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಈ ತರ ತಗೋಬೇಕು. ರೈಟ್, ಸೊ ವಿ ಗಾಟ್ ಟು ನೋ ಫೈನಲಿ ಅಬೌಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ whenever the object is in denser medium and when the object is in rarer medium. Ish gottagtadre. Okay, that is all about normal shift. Next we'll go for one more shift called as lateral shift. Illi namaga lateral shift anta helide. So nodri, illi bartiranta light ray ಈಗ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ 2 ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾವ್ರಿ. ಈ ಫಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ಏನದ ಇದಕ್ಕೊಂದು ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಲಾಸ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ನಮಗೆ ಟಿ ಅಂತಿರ್ಲಿ, ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ಟಿ. ರೈಟ್, ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ರೀ, ಇದು ನಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ರೀ. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇದಕ್ಕೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ರೇ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಎಮರ್ಜೆಂಟ್ ರೇ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಮರ್ಜೆಂಟ್ ರೇ. ಕರೆಕ್ಟ್, ಇದು ನಮಗೆ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಫೇಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೇಸ್, ಸಾರಿ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೇಸ್ ಅಂಡ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೇಸ್. ಈಗ ಏನಾಗಿರ್ತದ್ರಿ, ಇದೇನು ಎಮರ್ಜೆಂಟ್ ರೇ ಅದಲ್ಲ, ಈ ಎಮರ್ಜೆಂಟ್ ರೇ ಮತ್ತು ಇದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ಇವೆರಡೂ ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗಿರ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇರ್ತಾವ್ರಿ. ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ದ ಎಮರ್ಜೆಂಟ್ ರೇ. ಇಷ್ಟೇ ಏನಾಗಿರ್ತದ್ರಿ, ಆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ನಮಗೆ ಈ ಕಡೆ ಹಾರಿಜಾಂಟಲಿ ನಮಗೆ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದ್ರಿ. ಇಟ್ ಹಾಸ್ ಗಾಟ್ ಶಿಫ್ಟೆಡ್ ಲ್ಯಾಟ್ರಲಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಸೈಡ್ ವರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಕಡೆ ಹೋಗಬೇಕಾದಂತ ಈ ಪಾತ್ ಹೋಗಬೇಕಾದಂತ ಲೈಟ್ ರೇ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ನಮಗೆ. ರೈಟ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಸೈಡೆಡ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಈ ಶಿಫ್ಟ್, ಈ ಸೈಡ್ ವರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ SL ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು T sin I minus R, T sin I minus R divided by cos R. This is the formula for lateral shift. Right, normal shift ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಾವು ಆಗಲೇ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. U into the bracket 1 minus N2 by N1 ಅಥವಾ U into the bracket 1 minus 1 by N ಅಂತ ಹೇಳಿ. ರೈಟ್, ಸೊ ಈ ತರ ನಮಗೆ ಬರ್ತದ್ರಿ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ T ಅಂದ್ರೆ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಲಾಸ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್, I ಅಂದ್ರೆ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಇದ್ರಿ, R ಅಂದ್ರೆ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ಸೊ T sin I minus R divided by cos R ಅಂತ ನಮಗೆ ಬರ್ತದ್ರಿ. If I say I is equal to 90 degree, angle of incidence ನಂಗೆ 90 degree. Angle of incidence 90 degree ಅಂದ್ರೆ ಲೈಟ್ ರೇ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಂಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೈಟ್ ಅನ್ನು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಂಗ್ರಿ. ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ದ ಲೈಟ್ ರೇ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದ್ರಿ, 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅವಾಗ ಈ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ಇಲ್ಲಿ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಮರ್ಜೆಂಟ್ ರೇ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಯರ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಎಮರ್ಜೆಂಟ್ ರೇ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಮರ್ಜೆಂಟ್ ರೇ ಅದ ರೀ. ಸೊ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಾಗ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಲೈಟ್ ರೇ, ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಸೈಡ್ ವರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಯ್ತು. ರೈಟ್, ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಲ್ಯಾಟ್ರಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಐತೆ ಅಂದಂಗ, ಟಿ ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಐತೆ ಅಂದಂಗ್ರಿ. ರೈಟ್, ಸೊ ಇದು I ಮತ್ತು R ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದ್ರೆ I ನಮಗೆ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಅದ, ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದ್ರಿ, ಅದು ಕೂಡ ನಮಗೆ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, I ನಮಗೆ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಗ್ರೇಸಿಂಗ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅವಾಗ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟಿ. ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ನಮಗೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಯ್ತು, ಟಿ ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಯ್ತು. ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಲಾಸ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ನಮಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಯ್ತು. ರೈಟ್, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಶಿಫ್ಟ್. Okay, next we'll go for further concept now. See, that is total internal reflection. We know that very well. Total internal reflection is possible only when angle of incidence is greater than critical angle. Right, critical angle ಅಂತಂದ್ರೆ C. ಸೊ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಂಗಲ್ ಕಿಂತನೂ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ, ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ we will find total internal reflection. And for total internal reflection, one more condition is there, light should be traveling from denser medium to rarer medium. ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ total internal reflection ಆಗ್ತದ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, total internal reflection ಒಳಗೆ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಂಗಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ,
ಅದನ್ನ ನಾವು ಈ ತರ ಬರಿತೀವಿ. ಸೈನ್ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಇದನ್ನ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಜನರಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಸಪೋಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೀಡಿಯಂ ನಮಗೆ ಏರ್ ಎತ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ. ಯಾವುದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೀಡಿಯಂ ನಮಗೆ ಏರ್ ಎತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೈನ್ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ n ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಇದು ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೀಡಿಯಂ ರೇರರ್ ಏರ್ ಎತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು 1 ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ, 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ n. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಂದಂಗ್ರಿ. ವಾಟರ್ ಇದ್ರೆ ವಾಟರ್, ಗ್ಲಾಸ್ ಇದ್ರೆ ಗ್ಲಾಸ್. ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಬರೀಬಹುದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಂ, ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಂತ ನಾವು ಬರೀಬಹುದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಅಂತ. ರೈಟ್. ಸೊ ಇಷ್ಟೇ ನಮ್ಗೆ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಂಗಲ್ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಷ್ಟು ಬಂತ? ಸೈನ್ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಬೈ n, ಸೈನ್ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು nr ಬೈ nd, vd ಬೈ vr, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಡಿ ಬೈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಇದರಿಂದ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ್ರಿ, critical angle is inversely proportional to refractive index. Critical angle is inversely proportional to refractive index, directly proportional to velocity, and directly proportional to wavelength. If I say refractive index of medium 1 is greater than refractive index of medium 2, then critical angle of first medium will be less than critical angle of second medium. Right? Velocity of first medium will be less than velocity in the second medium. Wavelength in the first medium will be less than wavelength in the second medium. Right? ಈ ತರ ನಮಗೆ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗೋದು ಹೋಗ್ತಾವ್ರಿ. ರೈಟ್. ಸೊ ಈ ತರ ನಾವು ರಿಲೇಷನ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಬರಿಬಹುದು. ರೈಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಂಗಲ್. ಸೊ ಸಿ ಈ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗ್ರಿ ನಮಗೆ ಈ ತರದೊಂದು ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಬರ್ತಿರ್ತದ್ರಿ. ಈಗ ನಾವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ವಾಟರ್ ನಮಗೆ ಈ ತರ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ಯಾಶುವಲಿ ಈ ತರದೊಂದು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಿರ್ತಾವ್ರಿ. ಈಗ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ವಾಟರ್ ಅದರಿ, ಅಟ್ ದ ಬಾಟಮ್ ಆಫ್ ದ ವಾಟರ್ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಬಲ್ಬ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಇಲ್ಲ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಫಿಶ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಬಲ್ಬ್ ಆರ್ ಅ ಫಿಶ್. ಸೊ ವೆನ್ ದಿಸ್ ಫಿಶ್ ಆರ್ ಬಲ್ಬ್ ಸೀಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್, ದ ಔಟ್ಸೈಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಿಲ್ ಲುಕ್ ಇನ್ ಅ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಯಾಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಿಶ್ ಅಂತ ಹೊರಗಡೆ ಜಗತ್ತನ್ನ ಅದು ನೋಡಿತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಯಾಚ್ ಒಳಗೆ ಜಗತ್ತು ಕಾಣಿಸ್ತದ್ರಿ. ಅಥವಾ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬಲ್ಬ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಲ್ಬ್ ಲೈಟ್ ಆ ವಾಟರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಪ್ಯಾಚ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಿರ್ತದ್ರಿ. ರೈಟ್. ಸೊ ಈ ತರದ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿರತ್ರಿ, ಬಲ್ಬ್ ದಿಂದ ಹೋಗುವಂತ ಅಥವಾ ಈ ಫಿಶ್ ದಿಂದ ಹೋಗುವಂತ ಲೈಟ್ ಏನ್ ಇರ್ತಲ್ಲ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಫರಿಂಗ್ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಸಫರ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತದ್ರಿ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಸೊ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್, ಈ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಈ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಂಗಲ್. ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಂಗಲ್, ಇದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಂಗಲ್ ಇರ್ಬೇಕ್ರಿ. ರೈಟ್. ಸೊ ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಟುಕೊಡಿ, ಬಹಳಷ್ಟು ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ದಾಗ ಇದು ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 90, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್. ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಂಗಲ್. ಸೊ ಅವರು ಈ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಯಾಚ್ ರೇಡಿಯಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಈ ತರದ ಹೈಟ್ ನಮ್ಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಇದ್ರದ ಹೈಟ್ ಅಥವಾ ಈ ಡೆಪ್ತ್ ಅವ್ರು ಕೊಡಬಹುದು. ರೈಟ್. ಸೊ ಈ ತರ ಏನಾದ್ರು ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅರೈಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ಒಟ್ರಾಗ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಂಗಲ್ ನಾವು ಯಾವ ತರ ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಲೈಟ್ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಲೈಟ್ ರೇ ಈ ತರ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಿರತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತೈತ್ರಿ. ಸೊ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ನಮಗೆ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ, ದೆನ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಂಗಲ್. ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ನಮಗೆ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ರೆ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ನಾವ್ ಏನಂತ ತಗೋಬೇಕು? ಶ್ಯೂರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಂಗಲ್ ಓನ್ಲಿ. ರೈಟ್. ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಂಗಲ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಇದು ಟೋಟಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಹಿಯರ್. ರೈಟ್. ಸೊ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ನಮಗೆ 90 ಇದ್ರೆ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಂಗಲ್. ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾವು. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಟ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಟ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ನಾವು ರಿಲೇಷನ್ ಥಿಯರಿ ಒಳಗೆ ಡೈರೈವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಈ ತರ ಒಂದು ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ತಗೊಂಡು ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕೆಪ್ಟ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹಿಯರ್, ಇಮೇಜ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ರೈಟ್. ಸೊ ಅಂಡ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫಾರ್ಮ್. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಮೀಡಿಯಂ, ಇದ್ರದ್ದು ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ N1, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೀಡಿಯಂ, ಇದು ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ N2. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲದ ಇಮೇಜ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ತದ್ರಿ. ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಈ ರಿಲೇಷನ್ ನಾವು ಥಿಯರಿ ಒಳಗೆ ಡೈರೈವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ N1 by U ಪ್ಲಸ್ N2 by V is equal to N2 minus N1 divided by R. This we have derived in theory. Right. So ಇದು ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಂದ್ರೆ, ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೆ ಆ ಕೇಸ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. U means object distance, V means image distance. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್. ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಾವು ಸಪೋಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ತದ್ರಿ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ, ಇದು ಕ್ಯಾಶುವಲಿ ನಾವು ಹೈಟ್ ಆಫ್ ಇಮೇಜ್ ಅಪಾನ್ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಬರೆದು ಬರಿತೀವಿ. ರೈಟ್. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು N1 by N2 is equal to V by U. Right. V means it is image distance, U means it is object distance. Longitudinal magnification. Longitudinal magnification ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ if the object is along the principal axis.
right? Transverse ಯಾವಾಗ perpendicular to the principal axis ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ object placed perpendicular to principal axis, right? Here we say object is placed perpendicular to principal axis. Here we say object is parallel to principal axis, right? So ಈ ಕೇಸ್ನಾಗ ನಮಗೆ magnification will be height of image upon height of object, which will be equal to n1 by n2 into v square by u square, right? In power nodri, power means we have to take it as power is equal to n2 minus n1 divided by r, right? So this is the formula for power. Okay, we got the formulas for magnification as well as power, right? This is case in case of refraction at spherical surface. We'll go to the next concept now. So notri, lens kuda spherical surface ri. So lens olaga namaga lens formula ಏನು ಬರ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 1 by f is equal to minus 1 by u plus 1 by v. This is the formula of lens. In notri, magnification of lens will be like this: height of image upon height of object, ಅಥವಾ ಇದು ನಮಗೆ v by u ಇರ್ತದ್ರಿ, or it can be taken as f minus v divided by f, or it can be taken as f divided by f plus u. This is the magnification formula for lens. In case nodri, if I get the magnification positive, then it indicates that the image formed is virtual and erect. Okay, the image formed is virtual and erect anta meaning atradri. Nange m positive bandre, m nange negative bantappa andre it means that image formed is inverted and real, athwa real and inverted anta navu ಏನು ಕರಿತೀವಿ, inverted and real, right? And next nodri, magnification of the magnitude suppose greater than 1 bantappa andre image formed will be enlarged image ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಸಪೋಸ್ ನಮಗೆ ಲೆಸ್ ದನ್ 1 ಬಂತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ನಮಗೆ ಡಿಮಿನಿಸ್ಡ್ ಇಮೇಜ್ ಬಂತು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಡಿಮಿನಿಸ್ಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟದ ಅದಕ್ಕಿಂತನೂ ಸಣ್ಣದೈತಿ ಇಮೇಜ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದೈತಿ ಅದಕ್ಕಿಂತನೂ ಇಮೇಜ್ ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡದೈತಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಲೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ as well as magnification of lens. Okay, next notary, lens makers formula. We know very well, we have derived this in theory. 1 by f is equal to n21 under refractive index of second medium divided by refractive index of first medium. n21 minus 1 into the bracket 1 by r1 minus 1 by r2 ಅಂತ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದ್ರಿ. ಈ r1 r2 ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, these are the radius of curvatures of two spherical surfaces. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕರ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅದ, ಇದ್ರದ್ದು ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ r1, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕರ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅದ, ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ r2. ನೋಡ್ರಿ, ನಾವು ಡೆರೈವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಿಂಗ ಅದ. ಬಟ್ ಫಾರ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಒನ್ ಹಿಂಟ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನ 1 by r1 plus 1 by r2 ಅಂತ ತಗೋರಿ. ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲಸ್, ನೀವು ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ r1 ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್, r2 ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಂತ ತಲೆನೋವು ಇರಂಗಿಲ್ಲ. You will get right answers only, don't worry about it. So ನೀವು r1 ಮತ್ತು r2 ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಯಾವುದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಸೈನ್ ಒಟ್ಟ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. You don't worry about the sign, you directly substitute the value of r1 and r2. Nowhere you will go wrong. ಬಟ್ ಇಷ್ಟೇ ಏನ್ರಿ, ಇದನ್ನ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಈ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಎಫ್ ಅನ್ನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಫ್ ಅಂತ ತಗೋರಿ. ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ನೀವು ಮೈನಸ್ ಎಫ್ ಅಂತ ತಗೋರಿ. ಅಷ್ಟೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ರೀ, ರೈಟ್? r1 r2 ಸೈನ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಲೆನೇ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ರೈಟ್? ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಅಥವಾ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಕೇಸಸ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈಗ ನಮಗೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇಕ್ವಿ ಬೈ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅದ, ಬೈ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇಕ್ವಿ ಬೈ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇತರ ಅರ್ಥ ಏನ್ರಿ, r1 ಮತ್ತು r2 ಎರಡು ನಮಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಅದಾವ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇವೆರಡು ನಾ r ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೋತೀನಿ, r1 and r2 both are equal. ಸೊ ಎರಡು r ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾ ತಗೊಂಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು 1 by r plus 1 by r ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದ್ರಿ, 2 by r ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಮಗೆ f ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ, ಎಫ್ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು r ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2n minus 1 ಬರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ, r1 ಮತ್ತು r2 ಎರಡು r ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೋಬೇಕ. 1 by r plus 1 by r will be equal to 2 by r. ಸೊ n minus 1 divided by ನಮಗೆ n minus 1 into 2 divided by r ಅಂತ ಬರ್ತದ್ರಿ. ಅದ್ರದ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಬರ್ತದ್ರಿ. f is equal to r divided by 2n minus 1. ಇನ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇಕ್ವಿ ಬೈ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಹೊಸದಲ್ರಿ. ನಾವು ಜಸ್ಟ್ r1 equal to r2 ಇದ್ರೊಳಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು f equal to ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಬರ್ತದ್ರಿ. ಇದು ಇಕ್ವಿ ಬೈ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್. ಇಕ್ವಿ ಬೈ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ರೀ, ಬಟ್ ಇದು ನಮಗೆ ಏನ್ ಬರ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತದ್ರಿ, ಮೈನಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರ್ದಿವಿ, ಕಾನ್ಕೇವ್ ಇದ್ರೆ ಮೈನಸ್, ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಪ್ಲಾನೋ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಹೆಂಗಿರ್ತದ್ರಿ, ಪ್ಲಾನೋ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಈ ತರ ನಮ್ಗೆ ಇರ್ತದ್ರಿ, ರೈಟ್? ಪ್ಲಾನೋ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್, ಆರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಈ ತರ ನಮ್ಗೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂದಂಗ್ರಿ. ಸೊ r1 is equal to r ಅಂದಂಗ, r2 is equal to ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಅನ್ನಂಗ್ರಿ.
ಪ್ಲೇನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದ್ರಿ ಇನ್ಫೈನೈಟ್. ಸೊ R2 ನೀವು ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು 0 ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1/R1 ಅಂದ್ರೆ ಇದು R ಆಯ್ತು. ಸೊ ನಮ್ಗೆ n-1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ R ಅಂತ ಬರ್ತದ್ರಿ. ಸೊ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಾ ಬರಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ R ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ n-1 ಅಂತ, ರೈಟ್. ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ ಬರ್ತದ್ರಿ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇದ ಸಪೋಸ್ ನಮಗೆ ಪ್ಲಾನೋ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾನೋ ಕಾನ್ಕೇವ್, if it is plano concave, R1 is equal to R and R2 is equal to infinite ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ನಮಗೆ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ this will be minus R divided by n-1. ಬರೀ ಸೈನ್ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ, ರೈಟ್. ಸೊ this is how we have to use the lens makers formula. ಈ ತರ ನಾವು ಲೆನ್ಸ್ ಮೇಕರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ us go to the next concept. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಲೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮೀಡಿಯಂ ಆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಸೈಡ್. ಇಲ್ಲೇ ನಮಗೊಂದು ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅದೇ. ಆ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್, ಆ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಗ್ಲಾಸ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ n2. On the left side of the lens we have one more medium whose refractive index is n1. On the right side of the lens we have one more medium whose refractive index is n3. So ಮೂರು ಮೀಡಿಯಮ್ಸ್ ಅದಾವ ಇಲ್ಲಿ. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಮೀಡಿಯಂ n1, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಮೀಡಿಯಂ n3, ಮಿಡಲ್ ದಾಗ ಇದು ಗ್ಲಾಸ್ ಏನದ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅದು n2 ಅದ. This spherical surface ಅಥವಾ this curved surface of convex lens is having radius of curvature r1. This spherical surface or curved surface is having radius of curvature r2. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಈಗ ಈ ಕೇಸ್ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಲೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮೀಡಿಯಂ ಆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಸೈಡ್, ಅದರ ಲೆನ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಮತ್ತು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ದಾಗ ನಮಗೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮೀಡಿಯಮ್ಸ್ ಇದ್ರೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಿಲ್ ಬಿ n3/v. ನೋಡ್ರಿ, n3 ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಮೀಡಿಯಂ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಇಮೇಜ್ ಇರ್ತದ್ರಿ. ಹಿಯರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಇಮೇಜ್, ಹಿಯರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ರೈಟ್. ಸೊ n3 by image distance minus n1/u. n1/u ಅಂತಂದ್ರೆ refractive index where the object is placed, so divided by object distance is equal to n2 minus n1 divided by r1 plus n3 minus n2 divided by r2, right. This is the formula we have to use whenever a lens is having two different mediums on its either side, right. Okay, in next order ಇದ್ರೊಳಗೆ whenever the lens is immersed in liquid, ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು, ಈಗ ಸಪೋಸ್ ನಮಗೆ ಇದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅದ ರೀ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್. ಈ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ. ಇಫ್ ಐ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಲೆನ್ಸ್, ಇದು ನಮ್ಗೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅದ, ಇದು ನಮ್ಗೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಅದ ಲೆನ್ಸ್ ಅದ. ಈ ತರ ನಾವು ಇಮರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನೇನ್ ಕೇಸಸ್ಗಳು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯದ. ಇಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್, ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಲೆನ್ಸ್ ಯಾವ ಗ್ಲಾಸ್ ಇಂದ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಆ ಗ್ಲಾಸ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಸಪೋಸ್ ನಮಗೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಗಿಂತನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಗಿಂತನೂ ಗ್ಲಾಸ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಪವರ್ ಏನಾಗ್ಬೇಕ್ರಿ, ಪವರ್ ನಮಗೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ದಿಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ರಿಮೇನ್ ಅನ್ಚೇಂಜ್ಡ್. ಈ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಲೆನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುದಿಲ್ರಿ, ಇಟ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಅನ್ಚೇಂಜ್ಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಇರೋದು ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ತರಾನ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತದ್ರಿ. ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಇರೋದು ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ತರನ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇಟ್ಸ್ ನೇಚರ್. ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಇದ್ದು ಕಾನ್ಕೇವ್ ತರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ನೇಚರ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಅನ್ಚೇಂಜ್ಡ್. ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ತರನ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತದ್ರಿ, ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್ ತರನ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಬಟ್ ಏನ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇಫ್ ಐ ಸೇ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್, ಅಂದ್ರೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ದ ಮತ್ತೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಎರಡು ತರದ್ದು ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ನಮಗೆ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಈ ಲೆನ್ಸ್ ಇದ್ದು ನಮಗೆ ಯಾವ ತರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಬಿಹೇವ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಪ್ಲೇನ್ ಗ್ಲಾಸ್. ಅದು ನಮಗೆ ಪ್ಲೇನ್ ಗ್ಲಾಸ್ ತರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್. ಅದು ನಮಗೆ ಆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಒಳಗೆ ಕಾಣಂಗಿಲ್ರಿ, ಅದು ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್. ಆ ಲೆನ್ಸ್ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಲೆನ್ಸ್ ಅದ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ಸಂಗಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೇಸ್ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ತರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಲೆನ್ಸ್ ನಮ್ಗದೆ. ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ, ಇದರಿಂದ ಬರುವಂತ ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಹೋಗಿ ಬಿಡ್ತಾವ್ರಿ. ಅವು ಕನ್ವರ್ಜ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಡೈವರ್ಜ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಬಿಹೇವ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಪ್ಲೇನ್ ಗ್ಲಾಸ್. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್ ಇರ್ತದ್ರಿ. when refractive indexes of liquid as well as glass both are same. Next ನೋಡ್ರಿ, if refractive index of the glass is less than refractive index of liquid, ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಇತರದ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಡೆನ್ಸರ್, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ನಮ್ಗೆ ರೇರರ್ ಅಂದಂಗ್ರಿ. ಗ್ಲಾಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲೇ ಯಾವ್ದು ಡೆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲ, ಯಾವ್ದು ರೇರರ್ ಅಲ್ಲ, ಎರಡು ಸೇಮ್ ಅದಾವ ಅಂದಂಗ್ರಿ. ಇಲ್ಲೇ ಗ್ಲಾಸ್ ನಮ್ಗೆ ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಂದಂಗ್ರಿ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ನಮ್ಗೆ ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಂದಂಗ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಗಿಂತನೂ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ನಮ್ಗೆ ಡೆನ್ಸರ್ ಅದ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಈ ಕೇಸ್ನಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ, ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಲಾಸ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್. ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಥವಾ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಲೆನ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೇಚರ್ ನಮಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ನೇಚರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಂದ್ರೆ ಏನ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ತರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತದೆ, ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್ ತರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತದೆ. ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ತರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತದೆ, ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ತರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತದ್ರಿ. ನೇಚರ್ ನಮಗೆ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಯಾವಾಗ ಗ್ಲಾಸ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇದು ನಮಗೆ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನಮಗೆ ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ಅನ್ನ ಕನ್ವರ್ಜ್ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಇದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೈವರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತದ್ರಿ. ಸಪೋಸ್ ನಮಗೆ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ನಮಗೆ
ಡೈವರ್ಜ್ ಮಾಡೋ ಬದಲಿ ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ಗಳನ್ನ ಕನ್ವರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಲಾಸ್ ನಮಗೆ ಲೆನ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದನ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್. ರೈಟ್, ಇನ್ ಈ ಕೇಸ್ದಾಗ ನೋಡ್ರಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಎಫ್ ಎಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಫ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದು ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ, ಇದು ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ see it will be like this: refractive index of glass minus 1 divided by refractive index of glass with respect to liquid minus 1 ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಗ್ಲಾಸ್ ಅದು ಮಾತ್ರ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್, ಇದು ರಿಲೇಟಿವ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. ರಿಲೇಟಿವ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ, ಗ್ಲಾಸ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಲೆನ್ಸ್ ರೀ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎನ್ ಜಿ ಎಲ್ ಅಂತ ಏನದಲ್ಲ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎನ್ ಜಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಎಲ್ ಅಂತ ನೀವು ತಗೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ಅ ಲೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಇಮರ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್. ರೈಟ್, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. Okay, next ನೋಡ್ರಿ, power of lens. See, power of lens is equal to reciprocal of focal length ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದೆ. SI unit of power will be diopter. Right, ಇದು diopter ಒಳಗೆ ನಮ್ಗೆ ಇರ್ತದೆ. Okay, so we got to know about the formula of power of lens. Power of lens ಅಂದ್ರೆ how much is the ability of the lens to bend the light rays. ಎಷ್ಟು ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಾಕತ್ತದ, ಅದಕ್ಕೆ ಪವರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೆನ್ಸ್. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ನಮಗೆ ಎರಡು ಲೆನ್ಸ್ ಈ ತರ ನಾವು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಟೂ ಲೆನ್ಸಸ್ ವಿಚ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಬೈನ್ಡ್, ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೆನ್ಸ್ ನಮಗೆ F1 ಅಂತಿರಲಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೆನ್ಸ್ F2 ಅಂತಿರಲಿ, ಪವರ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೆನ್ಸ್ P1 ಅಂತಿರಲಿ, ಪವರ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೆನ್ಸ್ P2 ಅಂತಿರಲಿ. ಸೊ ಇವ್ ಎರಡೂ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ 1/f ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/f1 ಪ್ಲಸ್ 1/f2. ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಇರ್ತದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ರೈಟ್, ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದ್ದಂಗದ, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದ್ದಂಗದ. ರೈಟ್, ಇನ್ ನೋಡ್ರಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಪವರ್, ಟೋಟಲ್ ಪವರ್ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ P ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು P1 ಪ್ಲಸ್ P2. ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಪವರ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್, ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಪವರ್. ಆಮೇಲೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇತರದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ M1, ಇತರ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ M2 ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು M1 ಇಂಟು M2. ನೋಡ್ರಿ, ಇವು ಎರಡು ನಮಗೆ ಸಮ್ ಅದಾವ್ರಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ಲಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ಲಸ್, ಬಟ್ ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ನಮಗೆ ಸಮ್ ಇಲ್ಲ, ಇದು ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅದರಿ M1 ಇಂಟು M2. ರೈಟ್, ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೂ magnifications of two lenses. Right, next ನೋಡ್ರಿ, if two lenses are separated by distance x, ಅವ್ರ ನಡುವೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅದ, ಇದು ನಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅದ, ಇವ್ರ ನಡುವೆ ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ. ಆ ಕೇಸ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 1/f ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1/f1 ಪ್ಲಸ್ 1/f2 minus x divided by f1 into f2. This much will be the effective focal length if the distance between the lenses. ನೋಡ್ರಿ, ಎರಡು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಾಗ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಎರಡು ತರ ಗ್ಯಾಪ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಪವರ್ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪವರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು P1 ಪ್ಲಸ್ P2 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು P1 ಇಂಟು P2. ರೈಟ್, ಆಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಶುಯಲಿ ಮತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಉಳಿತೈತ್ರಿ. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ವಿಲ್ ಬಿ M1 ಇಂಟು M2 ಓನ್ಲಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಚೇಂಜ್. ಇದು ನಮಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇಫ್ ದ ಮೀಡಿಯಂ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ N ಇಸ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಲೆನ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು, ಅದ್ರದ್ದು ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಮಗೆ N ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವಾಗ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, 1/f ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/f1 ಪ್ಲಸ್ 1/f2 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ N ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ F1 ಇಂಟು F2. ರೈಟ್, ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ದಿಸ್ ಮಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್. ಪವರ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪವರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು P1 ಪ್ಲಸ್ P2 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ N P1 ಇಂಟು P2. ರೈಟ್, ಎಷ್ಟು ಪವರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್, ಇದು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಇರ್ತದ್ರಿ. M ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು M1 ಇಂಟು M2. ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಇರ್ತದೆ. ರೈಟ್, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೆನ್ಸ್. ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾವು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಲ್ವರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಂತದ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ನಾವು ವರ್ಟಿಕಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಇದೇನ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ನಮಗೆ F ಅದ, ಇದು ನಮಗೆ ಡಬಲ್ ಆಗ್ತದೆ, 2f ಅಂತ ನಮಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಅಂಡ್ ಇಫ್ ವಿ ಕಂಬೈನ್ ದಮ್, ಈ ತರ ನೀವು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗೂ ಕೂಡ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ನಮಗೆ F ಇರ್ತದೆ, ಈ ತರ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗೂ ಕೂಡ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ನಮಗೆ F ಇರ್ತದೆ. ರೈಟ್, ಓಕೆ. ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಹಿಯರ್ ವಿ ಕಟ್ ದ ಲೆನ್ಸ್, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಟಿಕಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ, ಈ ಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾರಿಜಾಂಟಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ವಿಲ್ ರಿಮೇನ್ ಸೇಮ್. ಇದು F ಮತ್ತು F ಅಂತ ಉಳಿತೈತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ F ಮತ್ತು F ಅಂತ ಉಳಿತದೆ. ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಆ ಪೀಸ್ ಗಳನ್ನ ಈ ತರ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು F/2, ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಕಂಬೈನ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್. Okay, so this is all about cutting of lens. In next ನೋಡ್ರಿ, silvering of lens. ಈಗ ಇಲ್ಲೇ ಇವ್ ಎರಡು ಕೇಸ್ದಾಗ ನೋಡ್ರಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಾನೋ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್, ಇದು ಪ್ಲಾನೋ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅದ. ನೀವು ಪ್ಲೇನ್ ಸೈಡ್ ಏನಾದ್ರೂ ಸಿಲ್ವರ್ ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇವ್ ಎರಡೂ ನಮಗೆ ಯಾವ ತರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದಿಸ್ ಬೋತ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ದರ್ ನೇಚರ್, ಅವ್ರ ನೇಚರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರಿ. ಇದು ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಪ್ಲಾನೋ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅದ್ರಿ, ಇದು ನಮಗೆ ಯಾವ ತರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ ತರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತದ್ರಿ. ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಬಿಹೇವಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್. ರೈಟ್, ಇದು ನಮಗೆ ಪ್ಲಾನೋ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅದ್ರಿ, ಅದು ನಮಗೆ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ತರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತದ್ರಿ. ಇಟ್ ಬಿಹೇವ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್.
ರೈಟ್, ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್ ತರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತದೆ. ಇನ್ ದೀಸ್ ಬೋತ್ ಕೇಸಸ್ ನಮಗೆ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು r ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2n ಮೈನಸ್ 1. r ಅಂದ್ರೆ ಏನ, ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕರ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಓಕೆ, ಇದು ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಆಯ್ತು. ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲೇ ಪ್ಲಾನೋ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಪ್ಲಾನೋ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್ ಇದ್ದು, ಬಟ್ ಪ್ಲೇನ್ ಸೈಡ್ ನಾವು ಸಿಲ್ವರ್ ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಇದು ಪ್ಲಾನೋ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾನೋ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅದಾವ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಕರ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏನದ ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ನೇಚರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಇದು ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಹೇವ್ ಲೈಕ್ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್. ಇದು ನಮಗೆ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ ತರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತದ್ರಿ. ಇಟ್ ಬಿಹೇವ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್. ಇದು ಕಾನ್ಕೇವ್ ಆದ್ರೆ ಇದು ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್ ತರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತದ್ರಿ. ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಬಿಹೇವಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್. ರೈಟ್, ಇನ್ ಈ ಎರಡು ಕೇಸ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು r ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2n ನಮಗೆ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಸೊ ದ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ವಿಲ್ ಬಿ r ಬೈ 2n. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಡೆ ನಮಗೆ ಪ್ಲಾನೋ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾನೋ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸಸ್ ಇದ್ದು, ಒಮ್ಮೆ ಪ್ಲೇನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅನ್ನು ಸಿಲ್ವರ್ ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಒಮ್ಮೆ ಕರ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅನ್ನು ಸಿಲ್ವರ್ ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬೈ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬೈ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಪಾಲಿಶ್ ಆನ್ ಒನ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಇದು ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೇಚರ್ ನಮಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ ತರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತದೆ. ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಬಿಹೇವಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್. ಇದು ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ನಮಗೆ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್ ತರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸಿಲ್ವರ್ ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಇದ್ದದ್ದು ಕಾನ್ಕೇವ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ, ಕಾನ್ಕೇವ್ ಇದ್ದದ್ದು ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ನೇಚರ್ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೆ 100% ರಿವರ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಈ ಕೇಸ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ f is equal to r divided by 2 into the bracket 2n minus 1. This much will be the focal length formula, right? So ಈ ತರ ನಮಗೆ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ್ರಿ. ಓಕೆ, so we'll go to the next concept now. Okay, next is refraction through prism. So we are having an equilateral prism here. ನೋಡ್ರಿ, 3 sides of prism ಅದಾವ ನಮಗೆ, AB ಆಮೇಲೆ BC ಮತ್ತು AC ಅಂತ. Refraction is taking place only on 2 sides. AB ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು AC ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗತ್ತದ್ರಿ. ರೈಟ್, ಸೊ ಟೋಟಲಿ 2 ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಇಲ್ಲೇ ಫಸ್ಟ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಐತೆ, ಇಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗತ್ತದ್ರಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ನೋಡ್ರಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ I1 ಅಂತ ನಾ ಕರಿತೀನಿ, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ R1 ಅಂತ ನಾ ಕರಿತೀನಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ I2 ಅಂತ ಕರಿಬೇಕಾ, I2 ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನ R2 ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. ರೈಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ R2. ಸಿ ಹಿಯರ್ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ AB ಫೇಸ್ ಏನದಲ್ಲ, ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ ಫಾರ್ ಫೇಸ್ AB ಫೇಸ್ ಮತ್ತು BC ಫೇಸ್ 2 ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಆಗತ್ತಾವ, AB ಫೇಸ್ ಮತ್ತು BC ಫೇಸ್. ಸೊ AB ಫೇಸ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ I1 is ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್, I1 is ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ R1 is angle of refraction ರೀ, R1 is angle of refraction. ಯಾವ ಫೇಸಕ್ ರೀ, AB ಫೇಸಕ್. ಅದೇ ತರ BC ಫೇಸಕ್ ರೀ, I2 ಅಂತ ಏನದ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್, I2 ಅಂತ ಏನದ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್. ರೈಟ್, ಆಮೇಲೆ R2 ಅಂತ ಏನದ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಈ ತರ ಬಂದು ಹಿಂಗ್ ಬಂದ ಈ ತರ ಹೊಂಟದ್ರಿ ನಾವು. ಬಟ್ ಈಗ ಮಿನಿಮಮ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಒಳಗಿದ್ದಾಗ, ವೆನ್ ಎವರ್ ದಿಸ್ ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ಇನ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್, ಅವಾಗ ಈ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಲೈಟ್ ರೇ ಏನದಲ್ರಿ, ಇದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಲೈಟ್ ರೇ ರೀ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಲೈಟ್ ರೇ, ಇದು ನಮಗೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಲೈಟ್ ರೇ, ಇದು ನಮಗೆ ಎಮರ್ಜೆಂಟ್ ಲೈಟ್ ರೇ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಮಿನಿಮಮ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಒಳಗಿದ್ದಾಗ ರೀ, ಇದೇನ್ ನಮಗೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಲೈಟ್ ರೇ ಅದಲ್ಲ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ದ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಿಸಮ್. ಇವೆರಡು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇರ್ತಾವ್ರಿ. ಅವಾಗ ನೀವು ಲೈಟ್ ರೇನ್ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಿಡ್ರಿ, ಅವಾಗೂ ಸೇಮ್ ಪಾತ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತದ್ರಿ. ಇಫ್ ಐ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಪಾತ್ ಆಸ್ PQRS, ಅದು ನಮಗೆ PQRS ಪಾತ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತದ್ರಿ. If you want, you can incident the light ray in this direction also. ಅವಾಗೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ SRQP ಸೇಮ್ ಪಾತ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತದ್ರಿ. ಪಾತ್ ಒಟ್ಟ ಚೇಂಜ್ ಆಗುದಿಲ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪಾತ್ ಇರ್ತಾವ. ಅಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಪೊಸಿಷನ್ ದಾಗಿದ್ದಾಗ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫಾಲೋ ದ ಸೇಮ್ ಪಾತ್, ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫಾಲೋ ದ ಸೇಮ್ ಪಾತ್. ಸೊ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ನಮಗೆ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ, ಇದು ನಮಗೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ I2 as angle of incidence, R2 as angle of refraction. ಒಟ್ಟಾಗಿ ಎಷ್ಟೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ, ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿ ಬಿಡ್ಲಿ. ಇದು ನಮಗೆ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್, ಇದು ನಮಗೆ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ಇದು ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್, ಇದು ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ಯಾವ ಫೇಸ್ಗೆ, AB ಫೇಸ್ ಮತ್ತು AC ಫೇಸ್, BC ಫೇಸ್. ಸೊ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಸಮ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತದ್ರಿ. ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ 2 ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಿಸಮ್ ಏನಿರ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲೇ ಡೆವಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಸಮ್ ಏನದಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ D is equal to I1 plus I2 minus A ಅಂತ ನಾವು ಬರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡೆವಿಯೇಷನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಪ್ರಿಸಮ್. ಇನ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಸಮ್ ಏನದ ನೋಡ್ರಿ, ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಸಮ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ A is equal to R1 plus R2. Right, this is deviation produced by the prism. This is angle of prism. ಇದು ನಮಗೆ angle of prism ಅದರಿ. Right, this is angle of prism. Correct. So deviation is I1 plus I2 minus A.
ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಸಮ್ ಇಸ್ R1 plus R2. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಏಜ್ ಆಗದಾಗ R1 plus R2 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಫಾರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆಂಗಲ್ಡ್ ಪ್ರಿಸಮ್, ಫಾರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆಂಗಲ್ಡ್ ಪ್ರಿಸಮ್, ಫಾರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆಂಗಲ್ಡ್ ಪ್ರಿಸಮ್ ನಮಗೆ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಆಂಗಲ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ D is equal to n-1 into a. ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ ಪ್ರಿಸಮ್, ಬಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಮಾಲ್ ಆಂಗಲ್ಡ್ ಪ್ರಿಸಮ್ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. ಅದು ಸ್ಮಾಲ್ ಆಂಗಲ್ಡ್ ಪ್ರಿಸಮ್ ಇರಬೇಕು, 10 ಡಿಗ್ರಿನೋ 20 ಡಿಗ್ರಿನೋ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಸಮ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಆಂಗಲ್ಡ್ ಪ್ರಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನೀವು ಅವಾಗ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಎನ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಿಸಮ್. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ನಾವು ಎರಡು ಫೇಸ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ, ಎ ಬಿ ಮತ್ತು ಬಿ ಸಿ ಅಂತ. ಎ ಬಿ ಫೇಸ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್, ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಬಿ ಸಿ ಫೇಸ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್, ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಸೊ ಈಗ ಎರಡೂ ಕೇಸ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಸ್ನೆಲ್ಸ್ ಲಾ ಈ ತರ ಬರೀಬಹುದು, ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೈನ್ I1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೈನ್ R2, ಸಾರಿ ಸೈನ್ R1, ರೈಟ್. ಇಲ್ಲೇ ನೀವು ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಬರೀಬಹುದು ಸೈನ್ I2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೈನ್ R2 ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಬರೀಬೇಕಾಗ್ತದ್ರಿ, ರೈಟ್. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ದ ಸ್ನೆಲ್ಸ್ ಲಾ ಫಾರ್ ಬೋತ್ ದ ಫೇಸಸ್. ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ದಾಗ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದ್ರಿ, ಒಂದು ಫೇಸ್ ನಾವು ಒಮ್ಮೆ ಸ್ನೆಲ್ಸ್ ಲಾ, ಮತ್ತೊಂದು ಫೇಸ್ ನಾವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ನೆಲ್ಸ್ ಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಫೇಸ್ ನಾವು ಸ್ನೆಲ್ಸ್ ಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಸ್ನೆಲ್ಸ್ ಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಪ್ರತಿ ಫೇಸ್ ನಮಗೆ ಈ ತರ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಡೆವಿಯೇಷನ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಸಮ್ ಆಯ್ತಾ, ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಸಮ್ ಆಯ್ತು. ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಅಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಡೆವಿಯೇಷನ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಅಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಡೆವಿಯೇಷನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಡೆವಿಯೇಷನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಒಳಗೆ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ, ಮಿನಿಮಮ್ ಡೆವಿಯೇಷನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಒಳಗೆ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ನೋ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಗ್ರಾಫ್ ನಮಗೆ ಈ ತರ ಬರ್ತದ್ರಿ. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಗ್ರಾಫ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ನಮಗೆ ಗ್ರಾಫ್ ಈ ತರ ಬರ್ತದ್ರಿ. ಇಲ್ಲೇ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್, ಸಾರಿ ಇಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಡೆವಿಯೇಷನ್ ಆಂಗಲ್ ಇರ್ತದ್ರಿ. ಹಿಯರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಡೆವಿಯೇಷನ್ ಆಂಗಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಆಂಗಲ್ ಇರ್ತದ್ರಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಮಿನಿಮಮ್ ಡೆವಿಯೇಷನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಡೆವಿಯೇಷನ್. ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ನೀವು ಡೆವಿಯೇಷನ್ ತಗೋರಿ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟೂ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸಸ್. ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಡೆವಿಯೇಷನ್ ನಾವು ತಗೊಂಡಾಗ I1 ಮತ್ತು I2 ಅಂತ ಎರಡು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸಸ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತದ್ರಿ. ಫಾರ್ ಟೂ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಡೆವಿಯೇಷನ್ ಆಂಗಲ್. ಬಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಡೆವಿಯೇಷನ್ ಏನದಲ್ಲ, ಮಿನಿಮಮ್ ಡೆವಿಯೇಷನ್ ನಮಗೆ ಒಂದೇ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಸಿಗ್ತದ್ರಿ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಡೆವಿಯೇಷನ್ ಒಳಗಿದ್ದಾಗ I1 and I2 will be equal to I only. If I1 and I2 are equal to I, then R1 and R2 will be equal to R only. Right? ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ ದಾಗ, ಮಿನಿಮಮ್ ಡೆವಿಯೇಷನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ದಾಗ. ದೆನ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಡೆವಿಯೇಷನ್, ಮಿನಿಮಮ್ ಡೆವಿಯೇಷನ್ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತೈತ್ರಿ ಅವಾಗ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಿ. I1 plus I2 ಅಂದ್ರೆ I plus I, ಇದು ನಮಗೆ 2I ಆಯ್ತು. 2I minus A ಅಂತ ನಮಗೆ ಬರ್ತದ್ರಿ, 2I minus A. ಇದರಿಂದ ನಾ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀಬಹುದು. ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು A plus D by 2 ಅಂತ ನಮಗೆ ಬರ್ತದ್ರಿ, ಕರೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಸಮ್ ಈಗ ಬರೀರಿ. ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ, R1 plus R2, R1 plus R2 ಅಂದ್ರೆ R plus R, ಇದು ಎಷ್ಟಾಗ್ತದ್ರಿ, 2R ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ A by 2. ದಿಸ್ ಮಚ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್. So finally, refractive index of the prism is given by n is equal to sin I ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟದರಿ, A plus D by 2, A plus D by 2. ಆಮೇಲೆ divided by sin R ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟ್ರಿ, A divided by 2. So this is refractive index of the prism. ಇದು ನಮಗೆ refractive index of the prism ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಪ್ರಿಸಮ್ ಮೇಲಿನ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಡೆವಿಯೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಾಗಬಹುದು, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಡೆವಿಯೇಷನ್ ಆಗಲಿ, ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಸಮ್ ಆಗಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಇವೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ರೈಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಥ್ರೂ ಪ್ರಿಸಮ್. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಒಂದು ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೇಸಸ್ ಬರ್ತಾವ, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಸಸ್ ಬರ್ತಾವ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನೋಡ್ರಿ, ನಾರ್ಮಲ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರೇಸಿಂಗ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸ್. ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಎ ಬಿ ಫೇಸ್ ನಾವು ನಾರ್ಮಲಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಲೈಟ್ ರೇನ್ ನಾವು ನಾರ್ಮಲಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಎ ಸಿ ಫೇಸ್ ದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಲೈಟ್ ರೇ ಹೆಂಗ್ ಬರತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಿಸಮ್ ನಮ್ಗೆ ಬರತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಗ್ರೇಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಲಾಂಗ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಸಮ್ ಹೋಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಗ್ರೇಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಸಿಂಗ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸ್ ಐತಿ, ನಾರ್ಮಲ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಐತಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾ ಸಪೋಸ್ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ತಕೊಂಡ್ರೆ, ಈ ಫೇಸ್ ನಾ ಏನಾದ್ರು ನಾರ್ಮಲ್ ತಕೊಂಡ್ರೆ, ಈ ಆಂಗಲ್, ಈ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಂಗಲ್ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದ್ರಿ, 90 ಡಿಗ್ರಿ ಬರ್ತದ್ರಿ, ಕರೆಕ್ಟ್, 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಡಿ, ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ಎ ಬಿ ಫೇಸ್ I1, right, R1, angle of incidence is I1, angle of refraction is R1. Second phase AC phase angle of incidence is I2, angle of refraction is R2. ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ, ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಇದು ಎ ಬಿ ಫೇಸ್, ಎ ಬಿ ಫೇಸ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟದರಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ 0, ರೈಟ್. ನಾರ್ಮಲ್, ಅಲಾಂಗ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ನಾವು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಸೊ I1 ನಮಗೆ 0 ಆಗ್ತದೆ, R1 ಕೂಡ ನಮಗೆ 0 ಆಗ್ತದೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಶುವಲಿ ಗೊತ್ತದೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ರಿ, ಈಗ ಇದೊಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಅದ, ಇದು ನಮಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದ್ರಿ. ನಾನು ಲೈಟ್ ರೇ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಂಗೆ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಬರೋದು. ಅದೇ ಲೈಟ್ ರೇ ಅಲಾಂಗ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ತಗೊಂಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಆಂಗಲ್ ನಮಗೆ 0 ಆಗೋದ್ರಿ. ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ 0, ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ 0. ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ I1 0 ಆಯ್ತು, R1 0 ಆಯ್ತು, ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಮುಗಿದ್ರಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೇಸ್ ಬರ್ರಿ, ಎ ಸಿ ಫೇಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ಎ ಸಿ ಫೇಸ್ ನಮಗೆ I2 ಎಷ್ಟು ಅದರಿ, 90 ಡಿಗ್ರಿ ನಮಗೆ I2 ಅದರಿ, 90 ಡಿಗ್ರಿ. ನೋಡ್ರಿ I2 ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ I2, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ I2 ನಮಗೆ ಎಷ್ಟದೆ, I2 ಇಸ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ.
ನೋಡ್ರಿ I2 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು, ಇದು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಂಗಲ್ ಇರ್ಬೇಕ್ರಿ, ರೈಟ್. ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಂಗಲ್ 90 ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ನಾವು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ನಮ್ಗೆ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನ, R2 ನ ಎಷ್ಟು ತಗೋಬೇಕು, R2 ನ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಂಗಲ್ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ವಿ ಗಾಟ್ I1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, R1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, I2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, R2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಈಗ ಡೆವಿಯೇಷನ್ ಬರೀರಿ. ಡೆವಿಯೇಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನದ, I1 ಪ್ಲಸ್ I2 ಮೈನಸ್ I1 ಪ್ಲಸ್ I2 ಮೈನಸ್ ಎ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಅಥವಾ I1 ಪ್ಲಸ್ I2 ಮೈನಸ್ ಎ ಅಂತದ, ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ಬರೀಬಹುದ I1 ಪ್ಲಸ್ I2 ಮೈನಸ್ R1 ಪ್ಲಸ್ R2 ಅಂತ ನಾ ಬರೀಬಹುದು. ಇದನ್ನ ಎ ಅಂದ್ರೆ R1 ಪ್ಲಸ್ R2 ಇರ್ತದೆ. ಸೊ I1 ಪ್ಲಸ್ I2 0 ಪ್ಲಸ್ 90, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 90, ಮೈನಸ್ R1 ಪ್ಲಸ್ R2 0 ಪ್ಲಸ್ ಸಿ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಿ. ಇದು 90, ಇದು ನಮಗೆ ಸಿ ಇರ್ತದ್ರಿ. ಸೊ ಡೆವಿಯೇಷನ್ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತೆ, 90 ಮೈನಸ್ ಸಿ ಅಂತ ನಮಗೆ ಬಂತು, 90 ಮೈನಸ್ ಸಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡೆವಿಯೇಷನ್. ಸೊ ನೀವು ಇದೆಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಬದಲು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ. ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್, ಗ್ರೇಸಿಂಗ್, ಎಮರ್ಜೆನ್ಸ್, 90 ಮೈನಸ್ ಸಿ. ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ರಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ಗ್ರೇಸಿಂಗ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೇಸಿಂಗ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸ್. ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಗ್ರೇಸಿಂಗ್ ಅದ, ಎಮರ್ಜ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಗ್ರೇಸಿಂಗ್ ಅದ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ನಮ್ಗೆ I1 ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಎ, ಇದು ಬಿ, ಇದು ಸಿ ಫೇಸ್, ಎ ಬಿ ಸಿ ಫೇಸ್. ಎ ಬಿ ಫೇಸ್ I1 ಮತ್ತು R1 ಇರ್ತಾವ್ರಿ, ಎ ಸಿ ಫೇಸ್ I2 ಮತ್ತು R2 ಇರ್ತಾವ್ರಿ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಅದೇ ತರ ಎ ಬಿ ಫೇಸ್ I1 ಮತ್ತು R1 ಇರ್ತಾವ, ಎ ಸಿ ಫೇಸ್ I2 ಮತ್ತು R2 ಅಂತ ಇರ್ತಾವ್ರಿ, R2 ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಗೆ I1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟ್ರಿ, ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ I1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟ್ರಿ, 90 ಡಿಗ್ರಿ, ರೈಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾರ್ಮಲ್. ಸೊ ಇದು I1 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ R1 ಎಷ್ಟಾಗ್ಬೇಕ್ರಿ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಸಿ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕ್ರಿ, ಕರೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಕಡೆ I2 ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಅದ್ರಿ, I2 ಇಸ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ, I2 ನಮ್ಗೆ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಅದ, ಕರೆಕ್ಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ I2 90 ಡಿಗ್ರಿ. I2 90 ಇದ್ರೆ ನಾ R2 ಏನಂತ ತಗೋಬೇಕ್ರಿ, R2 ನ ಸಿ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಡೆವಿಯೇಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಿ. ಡೆವಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು I1 ಪ್ಲಸ್ I2 ಮೈನಸ್ R1 ಪ್ಲಸ್ R2 ಅಂತ ನಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. I1 ಪ್ಲಸ್ I2 ಅಂದ್ರೆ 90 ಪ್ಲಸ್ 90 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, 180 ಡಿಗ್ರಿ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಮೈನಸ್ R1 ಪ್ಲಸ್ R2 ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ, ಇದು ಎಷ್ಟಾಗ್ತದ್ರಿ, 2C. ಸೊ ದಿಸ್ ಮಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಡೆವಿಯೇಷನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಯಾವುದು, ಗ್ರೇಸಿಂಗ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್, ಗ್ರೇಸಿಂಗ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸ್. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ನಾರ್ಮಲ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್, ಗ್ರೇಸಿಂಗ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇದ್ರೆ 90 ಮೈನಸ್ ಸಿ, ಗ್ರೇಸಿಂಗ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್, ಗ್ರೇಸಿಂಗ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇದ್ರೆ 180 ಮೈನಸ್ 2C. ಸೊ ಇಷ್ಟು ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. That is all about the refraction through prism, right? So we have seen almost all the concepts of ray optics in this video. In last, optical instruments ಅಷ್ಟು ಉಳಿತಾವ್ರಿ, right? Simple microscope, compound microscope ಮತ್ತು ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ಸ್. ಅವ್ರದ್ದು ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಓದೋದ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಏನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಅದಾವ, ಥಿಯರಿ ಒಳಗೆ ಇರುವಂತ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಓದ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಸಾಕ್ರಿ, ರೈಟ್. ಅವ್ರ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಮೇಲೆ ಬಂದ್ರೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ. ಅದನ್ನಷ್ಟನ್ನ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಯು ಜಸ್ಟ್ read it for yourself, right? Okay, so that is all about ray optics. Many of you were requesting me to do the concept and shortcuts videos on ray optics. So this is the video on ray optics. Thank you so much for watching and supporting this channel. If you have felt the content of this channel is useful for you, please don't forget to subscribe this channel, and please don't forget to share this channel with your friends. If you share this channel with your friends, that will be a big motivation for me. I can do some more useful content for you. Thank you so much for supporting and watching the channel. Please keep watching, sharing and supporting the channel. Thank you so much.